रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सूरतुल फातिहा फे ते और हे दा प्राणस्तलो तो वही कुलावलो तो वही। सूरतुल फातिहा मने इब्तिदाई सूरत, शोरो सूरत बिल्कुल दे इब्तिदा सूरत सूरतुल फातिहा। कुरान मजीद टोल दा अल्लाह कलाम दे बिस्मिल्लाह नवाले तरवन्नास पोरे, लेकिन दे के बाज़े सूरतुना या आयतुना दासी दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दागे फजीलतुना कमालात बयान करी। दा अल्लाह टोल किताब द फ़ज़ाइलो कमालातुना डक दे। द दे वजना द मुफस्सिरीन व मुहद्दिसीन दे बाब के इख्तिलाफ दे चाया द कुरान बाज़ हिस्सा द कुरान द बाज़ हिस्से ना अफजल दा द इख्तिलाफ तब बदेगे। उलूमुल कुरान के कम दे च फ़ज़ाइल ज़िक्र माकड़ दे मुस्तकिल फ़ज़ाइल कुरान या फ़ज़ाइल सूवर कुरान नाल तदा मसला तफसीलन लिखले दमा। इख्तिलाफ वजह दादा चदा खटोल दा अल्लाह कलाम दे तो दा अल्लाह कलाम के बाज़ संग द बाज़ नाफजल कम खलक चदा हदीसों ने इनकार कई नागी पदे वजह बांधे द फ़ज़ाइल दा चैप्टर बंदई चेरा कुरान के दाए सूरत निश्तरे यादा से आयत चादवल नगोरी उखकारा चदा महज़ियो तखमीन दे खल्क लगोल दे। कुरान मजीद पदे हैसियत च कलामुल्लाह दे राखोटो लफ्ज़ल दे, लेकिन दे कलामुल्लाह के दासे अस्मादी दासे अफ़आल ली चिदागी आपस के तकाबुल वही खामखा। कुरान के अल्लाह अस्मामी द फ़िरऔन वीख उस्ताद ख्याल ले चे कम खलक दा तफरीक गलत गणी दागी खबर मजबूत है कि गलत है। कुरान के दे इब्लीस नुमम दे द मुशरिकीन द शिरक हाल एम ज़िक्र कर दे और बल्ला चे दा आवाज़ पाकल मबनी न दा कल चे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खपल बाज़ कलाम द बाज़ ना अफजल वही जमा अस्ताबा के स्वयं रख। मसलन पटोल कुरान मजीद के सूरतुल फातिहा अफजल तरीन सूरत है और दे वजना अफजल तरीन इबादत यानी मुंज के पहर रकात के दावेलिश और दे द फ़र्जियत कौल हम देख जो सूरतुल फातिहा लुस्तल प कुरान प मुंज के फ़र्ज आखो ब्या फ़िक़ही मसालिक दे और दागिया सरमन व बासिल लिकम चली गई, लेकिन द सूरतुल फातिहा न बग़ैर मुज़दगी कम खलक च द फ़र्जियत नरी कायल नरागी मुवैना दादा चे योदा से मुझ चिपाए के न इमाम सूरतुल फातिहा हुई और न मुक्तदी हुई ना बने की द जमी मुंजुन के इमाम लग्या रे बस कौम दागे इत्तिबा को उनके रे मुस्की ये तब फ़िक़ी मुश गाफियाँ हुई ये ने फ़िक़ही लिहाज से दे के इख्तिलाफ खुशता, लेकिन ला सलात इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब सही हदीस कम खलक च फ़िक़ही लिहाज से दे नदी कायल न या फ़ागीद कुरान मजीद योबल आयत करीमा मखे तकड़ दे तेज़ा क़ुरअल कुरान फ़स्तमिऊ लहू वानसितू लअल्लकुम तुरहमून दागे द वजह नागी क़िराअत खल्फ़ल इमाम न कही सूरतुल फातिहा न हुई
په دې وجه نه چې د فلاني مذهب دی او د فلاني مذهب دی، نه د دلیل په وجه باندې کوي. هغه نور بیا دا جواب کوي د دې چې قرائت خو دې ته وایي چې انسان ښکاره ویل کوي. نو کوم منظوره چې سر دي نو پای کې قرائت خو شته دی، په دې معنی چې فرض دی، لیکن جهر خو پکې نشته دی. نو څنګه فاستمعوا وانصتوا؟ مذاہب دے کے گن دی. دارنگے حدیث کرا دی من کان لہو امام فقرات الامام قرات لہو. نو پاغیم دا اعتراض راضی زما مزاج فقی مسالکو کے بحث محس نہیں. البتہ خلق و اعدل الاقوال دیتے ویلی دی چو سڑے دے پا جاہری منز کے لستل نہ گئی اور سری منز کے چونکہ امام پٹ لگیا دے نو دی ہوئی دیتا اعدل الاقوال ہوئی. اور دا سے دلیل لے چی پدے باندے ٹول دلائل یوزش، یعنی فرضیت باغا چارہ پاری چاگا امام دے اور فرضیت بلاغا چارہ پاری چاگا منفرد دے. رہے حدیث مصداق دغش چی جہری منز دے اور امام لگیا دے من کان لہو امام فقرات الامام قرات لہو. اور جہری کے با اور عدل نہ کے فاستمعوا بان با عملش، لیکن دیکھے حدیث رد کی نا، دلیل رد کی نا. تو دیو جنا بہترین قول دا انصاف قول دا غرق مولا عبدالحی لکنوی رحمہ اللہ دیتا اعدل الاقوال ویلی پدے کے سو مسئلہ رد کی نا. بعض خلقوں دے اختلاف نہ در انکچ میدان جو کر دے توے گئے دا انڈیا اور دا پاکستان جنگ دے. عجیبہ خبری کئی دا امت مسلمہ مسئلہ دا وضاحت سر بیان کے جی وہی حیثیت دا غرق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغا دے منز دے سورۃ الفاتح اہمیت واضح کلو دا پردہ فرمائے لو چدا منز کے دے لستل دا فرض دی. وہ سنگ فرض دی نا احناف دا غی جدا مطلب اخلی، شوافی جدا اخلی، غی اجتہادی سیز پدا شان مجتہد فی سزنوں کے کر مر وحل جائز نہ دی. کت قرات خلف الامام دا جواز قائل ہو کا کنے قائل میں گو، لیکن پدے جگم تویدہ جنگ دے چرتگی دا پاکستان اور ہندوستان آپس کی دا مناسب نہ ریخ. داوائیو پدے باندے چلے دے سورۃ الفاتح کم فضیلت دے پائے کہ کم حدیث ویلشی نو خلق داغے آخری سوئی و مخکنے نویخ و دے مخکنے حسم ویل پکار دیخ. مخکنے حصے دغدا کم چماو ویلخ چے لا صلاة الا بفاتحة الکتاب، فاتحے دا کتاب نہ بغیر منز نہ کی گی لستل بگار دی. اور بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اللہ تعالیٰ فرمائی لی سے فرمائی لی کلچ انسان ہوئی الحمدللہ رب العالمین وہ بے آیت کریمہ ہے. اللہ دے پہ جواب کی ہوئی حمدنی عبدی دے دا مزگزار اہمیت ہم معلومی اور دے صورت فضیلت ہم معلومی چلا سمر افضل صورت تے حمدنی عبدی یعنی انسان چسوئی نو فوراً اللہ دے تا پہ منز کی جواب کئی. چونکہ دا منز قید نشتا وگے فضیلت کے دموز قید نشتا نو کسرے بارم وی نوم تک کے جواب ملاوی گی دتا. اور چکلے انسان وی الرحمن الرحیم نو اللہ داغی جواب کیوں فرمائی اثنا علی عبدی زما بندہ زما ثنا تعریف بیان کا.
او چې کله انسان وی چې مالک یوم الدین، نو الله جواب کې وی مجدنی عبدی، زما بندہ زما تمجید زما عزت بیان کو. دې منځ ته چې معراج المؤمنین وی دا غي وجه ذکر او د منځ گزار اهمیت مونږ ته ښکاره شي چې کله دې لګیای نو ته الله کم کم جواب کوي. او چې کله انسان وی ایاک نعبد و ایاک نستعین، نو الله دا غي په جواب کې وی چې د دې دا نیمه حصہ زما د بنده سره متعلق ده او دا نیمه حصہ ما سره متعلق ده. ایاک نعبد دا د انسان سره متعلق ده، د الله سره لوز کوي خاص تعالی مونږه عبادت کو. او دا ایاک نستعین د سره هم ده، لیکن دا الله رب العزت سرم ده چې کتا زما عبادت کو نه زبستا امداد کوم، دا دواړو کې شریک ده. تو بیا آخرہ پورے فرمائل چې کله انسان وی اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ اللہ فرمائی لعبدی ما سأل. دیکھ دا دعا پورشن دیکھ اهدنا الصراط المستقیم نوالے تر ولا الضالین پورے دا دعا پورشن دے، دعا ہے صرف. اللہ جواب کے فرمائی لعبدی ما سأل، زما دے بندہ چې زمانه کم سوال کو هغه ورته ملو شو. اوس یو سړی سورۃ الفاتحه وی او په مطلب یې نه پوهیږي، نو دی باندې نه څه خوند واخلي. چې موږ ورته وضاحتونه وکړو د مالک یوم الدین او د ایاک نعبد و ایاک نستعین، نو جواب دا یې چې دا وهابیان دي او دا پنځپیریان دي، باباګان نه مني. مصیبت دغه جوړ شوی، یعنی هغه مونځ چې هغه انسان پنځه وخته گئی کدی په دې پوهې دی د بلا خبرې نه کولې، شرک کې مبتلا دی، کفر کې مبتلا دی. دا د دې صورت فضیلت شو او د یو مونځ گزار د پاره او د دې صورت ویونکي د پاره دا یو لوی کمال شو چې د هرې جملې په جواب کې الله دله جواب ورکوي. چرته خالق او چرته مخلوق ته نسبت خو سوال نه پیدا کیږي، سره نسبت وي د خالق او د مخلوق بیس کې. دا انسان د پاره لوی شان دی چې الله داغه جواب کوي. دا د صورت لمنه فضیلت ته صحیح مسلم حدیث ته. دویم حدیث دا فضیلت خو موږ نه لیکلې، البته راکم چې اوس وایي نو دا اصل کو درر کې یا نورو تما تصانیفوں کے مالی کے لئے سل کو درر چاہتا رہی دا 206 صفحہ باندھے دا حدیث تر آکم جزوس ویم. سیدنا ابو سعید بن المعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کنتو صلی فدعانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم اجب، ماموس کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماتا آواز ہو کے چراش خزلا نړم موز میں کونو موز سے میں اوکا نمار دویل یا رسول اللہ کنتو صلی ماموز کو ناغراتو فرمائل آیت کریمہ اللہ نازل کر دے علم یقل اللہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، موز چکے و پیغمبرم تا دعوت در کی آوازو کی نبیا موز پریدا التزان رسول. وجہ دارا چې ممکن دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تا سکار دا سے پیخ وی چې کاغه لیٹ شي نو مسله به جوړي. حکمتونه یې پارسیس کې بيدینه کې اسمه خلک کی ناغي او په اعتراض کی چې وګوره چې د الله عبادت کوي او بیا تاسو داسو وایي مونږ نه وایو دا الله وایي. ته چا چې دین وینو پای کې سره هغه تسلیم کی دا دین د الله دی. او چې کله الله دا فرمایلی دی چې اذا دعاکم لما یحییکم، دغه نبی چې کله تاسو ته دعوت درکې دا غي سیز د پاره چې په کې تاسو حیات ته استجیبوا لله وللرسول، د رسول استجابت وکوي خبره بمنه او دا خبره منل در اصل الله دی.
پیغمبر سره معمولی شی نه دی چې تا معمولی حیثیت غله ورکړی ده. دا الله حکم دی. دې ته حکمتونه وایي. ډېر شي څیزونه یې کې حکمتونه وي. زمونږ خلک نه علما سوچ کوي نه عوام سوچ کوي. یو سړی که دی مسجد ته اوس راشي او دلته کې په ولاړې پیشاب شروع کړي، زما په خیال خلک د هغه د وجلو نه بغیر بل کار به نه کوي. ولې سوچ د ده دا دی چې دا جومات پاک دی او چې دلته کې څوک ګندګي کوي نه واجب القتل دی. دا زمونږ دیني اپروچ هم دغه دی. کاش چې مونږ احادیث لوستي وي. حکم نفاذ هغه ځای کې کېږي چې کله سړی په هغې پوه هم وي، چې سړی بې خبر دی څه به ورسره کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد نبوی کې صحابه کرام ناست دي، هغه تشریف فرما دی. یو سړی راشي مسلمان دی لیکن د جماعت په آدابو نه دی خبر. هغه ولګېده په ولاړې باندې پیشاب شروع کړل. صحابه کرام هغه ته مخ وکړل چې مه کوه، لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نبی دی، هغه رسول دی. د منع کولو چل به مغه نه زده کوي. د تودې مه تېرېږه که نه، باید سړی تودې ګرمي پارسه ورځي. شرک بدعت کفر پای کې ګڼ څیزونه دي چې د هغې مطابق به دعوت چلے. دعوت علی منهاج النبوه پکار دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د منهاج او د هغه د طریقې مطابق دعوت چلو، کامیابی ورځي. کوم خلکو چې دعوت علی منهاج النبوت نه لري کړی تباشي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته مهمه ولې وایي هغې ته چې لا تظلموا علیه البول، بول پې مه بندوئ. لیکن وجہ دا ده چې د جماعت صفائی بیا ممکن ده، لیکن که د باندې بول ګډ وډ کړی شو نو د هغې دوه نقصانات دي. یو دا چې دی به ساس کې بول کوي، نو په ځای دی چې په یو ځای کې تا خو به ډېر ځایونه ګنده شي، دی پاکول به ممکن نه وي بیا. او دویم دا چې شاید د بندش سره د یرې سره دته د مثانې داسې بیماری راشي چې دا تر عمره پورې نه ښه کېږي. زموږ عالمان حدیث نه دی واقف. دا حدیث ته صحیح حدیث ته صحیح ہے نو حدیث ہر کار کے حکمتوں نہیں. 40 نووی و کتاب دے دا امام نووی رحمہ اللہ احادیث جمع کړي. دا غي شرح کړي دا دیو اندلس یو ډېر زوړ عالم طلباء له پکار دي چا کتاب ولولي کم سے کم د سلويخت حدیثونو په حکمت خو پوه شي. دا دلته چې خلک احادیثو کم مذاق اڑاوي دا دور حدیث نه راو مذاق اڑاول شي غپ لګي. د برکت د پاره حدیث وي نه څوک پسر پويږي نه پخپو پويږي بس حدیث وي. او دیو جن فتنه هم پیدا شي. دې کې حکمت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته نه قال زما استاد جماعت کې خو یو ثواب یو موز پسو ملاويږي 1:27 یا 1:25 دوه قسمه حدیث دي. په دې باندې خلک اعتراض کوي دا څنګه دي سونه یو کې 15 شوې بلکې وې شوې یو کې جهري ذکر کړي بلکې سری ذکر کړي. دا اوس نو هغه خبره نه سری موز کې د انسان ذمہ داري ډېری شي کم شي او په جهري موز کې 2 سیواشي دا غي د وجه نه په جهري موز کې ثواب 20 درجه لري او په سری کې 15 درجه. دې وخامه حدیث یو بل را بغي حدیث خلق یو بل را بغي استاد نه وای حدیث. رسول الله صلی الله علیه وسلم وروخت ابي ورته ویل تا ولاړې باندې پیشاب وکړل دا الله کورونه دې لپاره نه دي جوړ. ان المساجد لن تبن لهذا دا جماعتونه دې لپاره نه دي جوړ. هلته کې خدای یو مو اجر په 50,000 ملاويږي دومره هغه مرتبه ده.
دا دې لپاره جوړ دی چې ته پکې قرآن وې، ته پکې حدیث وې، ذکر اذکارو کې، منځو کې پکې. هغه ورته علمات پته نه وه، زما علم کې دا نه و. مونږ د یو عامي سړي نه څه توقع وساتو چې مونږ هغه پوهه کړی نه دی، که مونږ شعور او آګاهي نه ده پیدا کړې، دا به څنګه په سنت عمل کوي؟ د دې فکر پکار دی. دا په کتابونو نه کېږي چې ته د اردو کتاب یو مخه کړي، ته د حدیث کتاب والے شروع کړه خلکو ته هر څه چې دې راواغسته، مشکات المصابیح راواله، صحیح مسلم راواله، صحیح بخاری راواله، سنن ابي داود راواله، کتاب شروع کړه چې خلک په دین باندې پوه شي. بیا فرمایل دو بوقې اوبه راوړی په دې ځای واچوه. هغه دی نه فقهاو دا استدلال کړی دی چې ګندګي لوندۍ نو په هغې د هغې دوګنه اوبه واچوی نه پاک شي. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حکمونه چې هغه بې حکمته نه وي، لیکن د دین یو غټ پهلو وي. دا خبره چې قرآن فرمایي چې استجیبوا لله وللرسول، دا حدیث نه دی، قرآن آیت دی. که ته مونځ کې همې نو ته به د رسول الله خبره منې، مونځ پرېږده. ولې ممکن ده چې هغه ته یو داسې ضرورت وي چې هغه ستا نه بغیر نه پوره کېږي، د هغه کار وروسته وکړه او د مونځ جبیره کېدی شي، پټی لګېدی شي په هغې باندې، قضا یې وکړه، که ټایم نه وروسته وکړه بیا یې وکړه. نو زه اول په دې وزورلم چې بیا به داسې نه کوې. نو بیا ما ته وویل لو علمنک سورة هي اعظم السور فی القرآن، زه به خامخا تا ته یو داسې صورت ښیم چې قرآن مجید کې د ټول نه اعظم دی، عظیم ترین دی، خو عظیم ترین باوجود خلقو نه زده کړی، ورځي نه والله الفاظ هم نه ورځي. الرحمن الرحیم چې ورته سم کې نه وي، دا دومره مری کې زه نشم ویلی. الرحمن الرحیم وایي، دا د عوامو حال دی. الحمدلله چې وي الحمدلله وایي، هغه هم داسې ویلي زنانو نه ویلي که الحمدلله رب العالمین، هغې پسې یې راشي. قرآن مجید صحیح لوستل فرض دی، ترتیل سره قرآن لوستل فرض دی، او دا د علماء کار نه چې یوازې علماء کار دی. څوک چې ځان ته مسلمان وایي د هغه فرض اول دغه دی چې د قرآن لهجه ټیک کړي خپله، نه عوامو له قرآن ورځي نه خواصو له ورځي. څوک چې دعوت ورکوي قرآن ته، د هغې دعات داسې وایي که نه ته خالص زوی وویله، او دی بیا علامت ښودلی د حق پرستو علامت سره هغې ضالین وایي. دا روسي صورت ختمېږي هلته به دا بحث وکړم درته. ضاد جدا چیز دی، ضاد جدا چیز دی، غال جدا دی او زی جدا. د مخرج په جدای باندې معنی کې فرق راځي، او چې کله معنی کې فرق راشي نو مونځ فاسد دی. د دې وجه هم درته وښیم چې دا ولې ټول دیوبندیان دغه شان زواد وایي، یوازې پنجپیریان نه وایي، ټول دیوبندیان زواد وایي، دواد نه وایي. ورته وروسته وجه وښیم خو آخر کې. نو بار کې قرآن مجید درست ویل دا ضروري دی، دا فرض دی، په دې باندې محنت کوي خلک. زمونږ استادانو به مونږ ته داسې قاعده نه خلاصه چې دا وایي چې الف ب ت ث کنه، دا چې به یې وښودله نو بیا به یې راته حروف ښول، اب حمزه سره به یو ځای اب ات اس، نو بیا به یې منځ کې ورله راوست، بیا آخر کې. دا لږ محنت پکاري. مونږ خو بس هغه ټکي وښیو الف ب ت ث ج م ح خ بس هر څنګه چې ماشوم وي. استاد قابل نه هغه ټکی او استاد قابل نه دا کار خرابي. زمونږ د خیبر پختونخوا کې دا زمونږ کوم علاقې چې دې کار خو ډېر خراب دی. د دې خو د عین او د غین فرق نه، د ح او خ او ه فرق نه، الضاد او زوی خو ګران الفاظ دي. د سین او د ث او د صاد فرق نه دی. البته دا بره خلک چې کوم دي قاف لک خوي
دا ټول ته کاف وایي. یعنی قاف او کاف کې فرق نشته دی. قندارې قاف او کابلې کاف په دې کې زموږ د خلکو فرق نشته. او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لومړنۍ ذمہ داری ده. یعلمهم الکتاب یتلو علیہم آیاتک، د تلاوت آیات وي. د لهجې سمول، د حرف سمول، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذمہ داری وه. قرآن الته الفاظ ته وګورئ چې یتلو علیہم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکمه. تعلیمی کتاب جدا چیز دی او تلاوت آیات جدا چیز. دا فریضه ده. جماعت کې چې کوم ائمه کرام دي دا غي دا ذمہ داری ده چې هغې د مشرانو باندې محنت وکړي او دا سمیږي. زما کتاب کې نا امیدي نه وي. زما والد صاحب د الله بخي دی جماعت کې تاسو مر مشران چې تاسو وینئ درې ټول لهجې هغه سمې کړي. دا به ټیکول ورته دی ډېر شیوال هم دي. دلته اورېل به سر په پی به وال ټولې سمې کړي دي. دا محنت غواړي. دا عالم لومړی فریضه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته وایي زه به تا ته یو عظیم ترین صورت ښیم قرآن مجید کې قبل ان تخرج من المسجد، جماعت نه ولا وته نه. نو سوال راځي دا ولوي صورت یې چېرته کړه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم بار وته نو زید لاس ونیوم هغه محبت خپل ملګرو سره چې بار تلو مار تال ته کې ویل چې تاسو هم ماته ویلو چې تا وته وځو مختصر تا د صورت خیم اعظم صورت وای. دما خیال او دې باندې ډېر وخت لګي. نوې فرمایل قال الحمدلله رب العالمین. سورۃ الفاتحه را ده ویل دا اعظم صورت ده په قرآن کې. دا صحیح بخاری حدیث 348 1458 نمبر 4474 نمبر صحیح بخاری کتاب التفسیر کے 4474. سنن نبی داؤد کی حدیث تے 1458. دے سرے او فرمائل ہی سبع المثانی والقرآن العظیم. دیتا السبع المثانی ہوئی. السبع المثانی قرآن مجید سورۃ الحجر کی یو لفظ استعمالی مونږ تعالی کتاب درکړی دی السبع المثانی او القرآن العظیم دل مونږ درکړی دی. د دې السبع المثانی مراد څه دی؟ د دې مراد زاړه ټول مفسرین څومره چې دي دنیا کې کاغه اردو والے دی که فارسی دی که عربی دی که پښتو والے دی که انګریزی کې لیکونکي دي که بله ژبه کې دي هغې وایي چې سورۃ الحجر دا مکی صورت دی او په مکه مکرمه کې سورۃ الفاتحه نازل شوې ده او دا سورۃ الفاتحه تثنا فی الصلاة بار بار په هر رکعت کې ویل کېږي. د دې وجه نه السبع المثانی دا سورۃ الفاتحه. وخت تیریږي په علم د چا پابندۍ نشته، سوچ او فکر باندې پابندۍ نشته. مولانا امین حسن اصلاحی یو دا دعوه کړې ده چې السبع المثانی نه مراد چې کوم دی د قرآن وہ گروپ دی. یعنی هغه قرآن مجید وہ حصے کې تقسیموي. دا تفصیل ما دې کتاب کې لیکل دی، کاش چې څوک وګوري. کتاب خلکو سره یې ګوري نه. دا قول ما د هغې تقلید کړی ته مې صحیح نه دی ویلي، غلط دی. د هغې وجه دا ده چې السبع المثانی هغه وایي دا د مثنا جمع دی. مثنا ډوپلیکیټ دی وایي. چونکې دا په هر رکعت کې ویلی شي، په هر رکعت کې چې ویلی شي ته مثنا نه وایي، هغې ته مثنات وایي. دا جمع ده د المثنات. دا وشي انسانان نه غلطۍ کېږي. یعنی یو لغت دی لیکن هغه لغت کې هغه سوچ نه دی کړی، بس یو لفظ راغی شي غریب ته مخې ته ګډوډ شي پای.
دا علم کې شک نشته، اختلاف ځان لسی دا حدود مونږ خیو تاسو ته دې لپاره چې مرچکې مخوره ور وخت اختلاف حدود معلوم کې اختلاف ما بیان کې وځه پورا وکړه چې دا المثنات جمع ده د مثنا جمع نه ده هغه چې کوم مفهوم ادا کوي دا غیر لپاره لفظ المثنات ده نه کې مثنا دا خطا ده بس نور ما کم گروپ چې هغه کوي گروپس نامه کړی دلته ما لیکلم دي چې دا گروپونه هغه جوړوي د قرآن فهمه لپاره ډېر ښه چیز دی لیکن د حدیث مطلب دغه موږ نه اخلو زمونږ استادان چې کوم تقسیم کوي هغه قرآن څلور حصے کې تقسیم وي خو هغې له موږ دلیل خو نه وایو دلیل له مو وایو که نه او فهم چیز دی په اسبابو کې بدعات نه بدعات د دین په ذات کی اسبابو کې بدعات نه هغه قرآن مجید وہ حصوں ته تقسیم کړی بس ٹھیک ده هغه قرآن فهمی ده په هغې قرآن فهمی راځي هغې اختلاف نه کوو لیکن کم دلیل چې پیش کی چې دې مطلب دا دی هغه علمی خطاره درست نه دی د دې صورت دا فضیلت شو په دې سلسله کې نور هم ګڼ فضایل شته دی مثلا یو حدیث کې راځي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملګري هغه بار تلو بار چلاړل میلمانو سوال کول جایز نه بلا ضرورت بعضې کسانی د هغې لپاره سوال کول جایز شي مثلا د دین طالب علم دی نو دی د خپل خېټې د ضرورت لپاره سوال کولی شي بلکې د قرآن مجید چې کوم حکم دی چې زکات ورکې د خلقو له نو پای کې تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا دا غي په ذیل کې مفسرین لیکي د دې مراد د دین طلبا دي د دې وجه دای چې دا غریبانان که سبق پټیم باندې ونه وي او دا وخت کې دی خپل د رزق تلاش کې لړشي سبق به قضا کیږي فقہ بیا ټول دینه ډکه ده چې یو سړی کور کې مالدار هم دی لیکن طالب علم دی درک وسره نه لګي نو امداد وسره کول پکار دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه د ملګرو د طریقې نه معلومیږي یو ګروپ تله د بهر د دین د کار د پاره هغه علاقه کې څه خلک چرې نه راغي پیژنګلو نشته مسلمانان هم نه پدې چې وخت راغله د ډوړې دې سوال کړل قرآن نه معلومه ده داسې سیدنا موسی او سیدنا خضر یو سفر لتلی هغه علمی سفر وکړ نو کله چې هغه یو کری ته لاړل استطعما اهلها ډوړې غوښتې شي استطعما اهلها دا غینه ډوړې غوښته فابوا یضيفوهما اسه به غیرت غوندو ډوړې ورنکړه دا که حدیث کې مونږ وایو نه خلک شونډو پر سیخ دا قرآن کې مشته کړ ځکه مونږ وایو چې صدا سے حدیث منی چې دا غي بنیاد قرآن کې نه دا پوهیږي نه خلک لست یې نه ځکه اعتراضات شروع نو دې صحابه کرام تم خوراک نشملو الله شان ته ګورا چې دا غي یو مشر چرته مارو چې مار چیو چې جنو دیل را اوس ورته وي چې تاسو کې سوکشتره چې هغه دم اچي دا په دې زمانه خلکو د دې زمانه خلک دمګری له لکونو روپے ورګي خو یو محتاج غریب سره له 10 روپے وروړي را پار نه ورګي دا څنګه خلک ماته ښکاری بدیو لګي ورته جاؤ صحابی لگیا شو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والضالین آمین پورے ہوئے باغے چف کو نہ اللہ ٹھیک دے دمونو باندې دخل کو اعتراضات دي چې دم کې څه اثر
په دم کې اثراتي. یو عالم لیکي د خپل یو کتاب کې چې ما به دم اچو، یو سړی ملحد غوندې راغی نو ما ته چې دې کې څه دا کفر کوي څه مطلب شي؟ نو دا هغه ته وویل چې هغه ځای کښېنه، خلک به راته و د به دم اچو، ورته دم کې اثر خو دا بعضې درګان غوندې وي که نه، هغه وایي چې دم کې اثر نه وي. ته ته څه نه وایې، زه به خبره واورېده. تاسې یو 106 منټه چې وشو نو تک سور راغی، ورته یې څه ماته کنځل کې، ورته ما تا ته څه نه دی. زما سخت خبره پتا اثر کوي نو ته پای غوسه کېږي، نو دا الله کلام کې اثر نه وي. دا کنځل چې سړی کوي نو دی په هغې عمل کولی شي. دا ولې سړی په یې بد ګڼي؟ په الفاظو کې اثر وي. نو څنګه چې په ګنده لفظ کې اثر وي نو د هغې نه سوا اثر په ښه لفظ کې وي. دا جدایي چې خلکو کې انسانیت نه وي نو نرمۍ په خبرو نه پوهېږي، هغه د تربیت کمی دی، ځان له مسله ده. لیکن هر خبره کې اثر وي، که ښه خبره یې ښه اثر وي او که بده خبره یې نو بد اثر وي. دی چې دم واچو نو هغه ښه شو، هغې ورله یو کنډک بیزې ورکړې چې دا بیزې بوزه ستاسو شو، بدیلې خو هم ډوډۍ نه ورکړې، دی وي دا پکار دی اوس بویرلی. خو په لارې شک پیدا دی چې دا خو لومړی واقع د موږ سره د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خو موږ ته دې کې څه هدایت نشته. نو بس بچتے بچاتے ورسېدل دلته کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل، هغه ورته وفرمایل مال پکې یو حصه مقرر کړه. و دې نه څه معلومه شوه چې په دم اجرت جایز دی. خو آیا دې نه به سړی کسب جوړوي؟ خبره دغه ځای کې خبره په دغه ځای کې ده چې آیا دا به د انکم ذریعه وي؟ زه یو خبره کوم، زموږ د جماعت والا ټول ته پته راغله، په دنیا کې 2 کاروبار دی چې اچرې نه ټپي کېږي، تاوان نه کوي. یو د قبر ګټه، یو د تعویذونو ګټه، دا اچرې تاوان نه کوي. بس یو قبر جوړ کړه، په هغې 2 جنډې ښخې کړه او غلاف پرې واچوه او سارې لې هلته کې 1.5 کیلو چیني وړه، بیا تماشه کوه چې څه کېږي. یو 2 ښځې خبر کړه، اوس بیا ښځې په خپل هغه خودکار سټیشن دي، دومره مخلوق به رایي چې ستا به ذهن و ګمان کې به هم نه وي. دویم تعویذونه، تعویذ لیکه، په تعویذ لیکلو باندې خلک څومره پیسې ورکوي؟ زیات نه زیات ته څه 15 پاو 6 پاو ورکوي، 65 هزار روپۍ ورکوي خلک. زه پېژنم خلک هغه، او دا اکثر دا ظالمانې ښځې دي، خو ګټي نه که نه، د خاوند نه غلا کړي بس په مخ لګوي. ډېر لوی ظلم دی. په اجرت جایز دی په دې باندې، لیکن نه مخکې د هغې ټاکل شته او نه دې ته کېناستل شته دی. خپل کار کوه، بس ستا خوله کې الله اثر یې دی او سړی ټیک شي، هغه څه درکړل ټیک ده، که درې نه کړل هم ټیک ده. ځې بابا خو دا کسب نه دی. مسله د مسلې نوعیت کې ساته. جواز دا مطلب نه دی چې ته نور دنیایي کاروبار پرېږده او دې ته کېنه تعویذونه لیکم، بیا اوس خو دومره 2 نمبره یې چې ستا به ګمان کې هم نه وي. اکثر د نوي نسل ته وایي په 2000 روپۍ باندې یا په 3000 یا په 6000 زعفران توله دي، ستا په تعویذ 1 توله زعفران لګي، نو دنه واخلي او د 10 روپو د روجو رنګ یې جوړ کړه، په هغې یو لیکي درې ورکړي، دا ګرده او کاروبار دی. اوس اسلافو زمانه کې دا کاروبار نه و، اوس دا کاروبار شوی دی. غریب سړی به یې دره کې نه، یو 2 کاله چې دا چلو کي که نه، نو ځان له ګاډي هم واخلي، ځمکې هم والي، کورونه هم والي. نو دې نه دا شی مه جوړوئ، دا غلط. یو صحابي دا چل نه دی کړی چېرته کې چې هغه یې تعویذونه لیکلي او هغه دمونه اچولي، په یې پیسې ګټلي، اتفاقي طور چا ورکړل بس ټیک. و د صورت ګڼ فضایل دي داسې موږ سره
بعد یو حدیث دی، هغه حدیث دا دی چې صحابي فرمایي چې ما یو سړي ته صورت وښو، هغې صورت نه وروستو ښودلو نه هغه ماله یو غش راکړه یا لیندۍ راکړه، نو وایي چې دا به واخلم او د الله په لار کې چې جهاد کوم نو دا به استعمالوم. چې رالم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې وویل، نو هغه راته وفرمایل چې دا د اور یو ټوکړه ده. فضائل اعمال کې دا روایت لیکل دی، دا موضوع دی، د دې صحیح حدیث خلاف هم دی، او تاسو وګورئ المجموعه کې دې نه ما بحث کړی دی. دروغجن روایتونه مه بیانوئ. یو سړی چې هغه ته دا معلومه وي چې دا حدیث دروغجن دی او دې بیا هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته منسوب کوي، نو من خدم شیطان، دا د شیطان خادم دی، د شیطان خدمت به نه کوو. دام ځان له ذهن سم کوي چې زمونږ د شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمه الله سره دشمنی نشته. دلته خلکو دا یو ذهن جوړ کړی دی، موږ د دې کتاب نوم په دې اخلو چې د عوامو سره دی لاس کې، دشمنی زمونږ چا سره نشته. اصل کې دا رد مونږ په هغه چا کوو دا حدیث چا مخکې نه لیکي، لکه امام حاکم وغیره شو، دا حادثې ما سره ډېرې شوي. دلته یو غم شوی په هغې کې ما یو حدیث باندې رد وکړو، دا حدیث نه دی، کتابونو لیکلی دا حدیث نه دی. یو درې تبلیغیانو ما پسې هلته راغلل، ډېر خفه وم. ما یې ولې تا زمونږ حدیث ته ضعیف ویلی دي؟ ما ورته ته پیغمبر یې ستا حدیث ته مې ضعیف ویل. اصل ذهن ته هلو چا جوړ کړی دی، دا وایم دا حدیث، دا حدیث نه دی. د الله شان ته ګوره، کله کله الله بس عجیب و غریب امداد وکړي. دې د هغې تلل ریوڼ ته، هلته چې لاړل د ورتلو سره دې چې مازدیګر مونځ کړی نو څوک عالم به نه حدیث هم دقه حدیث یې بیان کړو او دې ته یې ویلي خلقو ته چې دا حدیث نه دی، دا مه وایه خلقو ته. دې ته تایید غیبي وایي، الله امداد وکړو. هغې چې 40-50 یې تېرې کړې نو لومبی چې دلته رال نو المال رال معافي ما نه وغوښتل. زه حیران شوم، څه معافي غواړي؟ ما ته څه وایي؟ وایي چې یاره بس اته هلته حدیث ویلی و که نه، نه چې هلته مونږ لړو زمونږ عالم هم مونږ ته ووایي. نو ما ورته دغه ستاسو هغه کمزوري ده، ما هم په دلیل خبره کوله تاسو ته، خو زه ستاسو د کلي وم، نو زما خبره قابل قبول نه وه. نو چې هلته لړی هغې خپلو درته وویل چې ستاسو د کلي نه، خو ستاسو د جماعت و که دې ته فرقه واریت وایي. دا فرقه پرستی ده. زه دلیل سره خبره کوم نا قابل قبول نه ده، او بل ستاره جماعت یو سړي اسې خبره وکړه نا قابل قبول ده. زما دشمنی چا سره نشته، په دې خبره ځان پوهېږئ. زه چې کوم اختلافي خبره ذکر کوم یا د چا نوم اخلم نو والله بالله ثم الله د بېعزتۍ په خاطر نه کوم، په دې بنیاد باندې کوم چې که دغه کتاب ته ګورې چې دې غلطۍ کې شکار نشي. دا که مطلب دی. زه کله کله د خپلو کتابونو هم تنقید کوم، زما کتابونه ولولئ ډېر ځایونه به پکې داسې راشي چې تېر ایډیشن کې دا شی داسې و، ما نه غلطي شوې وه، زه معافي غواړم د الله نه، بل مې لیکلي وي. د حق پرست کار دا نه وي، دا رای چا کاري چا فرقه پرست دي. ځان سره تعصب کوي یا بل سره تعصب کوي، په دې ستانه محقق نه جوړېږي، محقق متعصب نه وي. خو دا اختلاف مولانا زکریا رحمه الله سره نه دی، دا چا حدیث نقل کړی دی، هغه حدیث په بنیاد مونږ خبره کوو، ځان باندې مه راړوه دا خبرې. کله کله زه تنقید وکړم نه خلک به یو شیخ یاد کړي چې پلان کې صحیح به رد وکړو، زما وهم و ګمان کې مغه نه، زما تربیت د الله په فضل الله څخه نه ده شوی. زه یېرېږم نه چې د چا نوم وي نو بس هغه نوم واخلم، زما تحریراتو کې اشتباه شي. زما د ټول نه مشفق استاد محمد حسین نیلوي رحمه الله ده، هغه حدیث لیکلی و الغیبة اشد من الزنا، ټوله دنیا هغې نه خبر ده. په هغې ما تنقید لیکو، خو داسې مې نه لیکه چې دا موضوع دی. د هغه زوی ته ما خط ولیکه د استاد د مرتبې خلک خیال ساتي چې استاد محترم دی فلان کې ځای کې دا حدیث لیکلی دی، د دې حدیث په باب کې زما تحقیق دا دی
هغه 2 صفحې ما لګلي. استاد محترم ته زما تحقیق وخیا کدا صحیح وي زما تصویب دیوږي ما ته ټیک وای او کدا غلطی نو ما ته ټیک اته ما نه چې دا غلط لیکل اصلاح طریقې کم سړی چې تا ته وی چې استاد د غریوان ونی سره دا ډېر بی دینه سړی دی بد عمل سړی دی استاد جون جوړ کړي ته بس هغه سره اختلاف کنه بي عزتي بولګي دا ډېر غلط انداز دی غلط طریقه ده. نیلوی رحم الله ډېر لوی سړی و الله دې وبخښي ما چې دا هغه نوم کله لیکلی دی په هغه ځای کې نه ما لیکلی دی کثر الله فینا امثالهم الله مونږ کې دغه شان علما ډېر پیدا کړي چې خپل غلط ته غلط وي اچو کو ناغه ولیکل چې د قول صحیح دی زما خبره خطا بیا دومره خوشاله و چې هغه لا نوم کې خود نعم الکلام کلام سراج الاسلام دغه مضمون لزما خط لاغه نوم یې خره هغه خپل رساله کې چاپ کړم داسې استادان موږ سبق ویل موږ پرورش داسې نه شوی دی وجه نه ګستاخی بے ادبی هزار ها اختلاف وي لیکن بے ادبی و نه ټارګټ کول نه دی ځه نو بار کې دغه حدیث چې دا د ور چې کم دی یو وتر دی یا د ور یو غلیل دی یا د ور یو تیر دی دا حدیث موضوع دی دا قابل التفات نه دی دا د صورت هغه فضائل لی دا فضائل موږ سره بیانو ځان هغه شی ما جوړاو کنه چې صورت فضائل وې د قران فضائل وې قران نه درځي یخته کې لګي یو سره دی هغه د قران فضائل بیانې او قران نه ورځي قران څنګه وای د کرخه د پاسه ګوته ګرځي داسې یو صفه باندې وګرځي قران نه وګ مصیبت دغه جوړ شه د قران فضیلت چې دی وای نو قران وایي کنه زامیشه د مثال ورکوم چې تا ته د علمي چې غبین کې دا فواید دي تا ته څه بیماری داسې لګېدلې ده چې هغه خشکۍ نه لګېدلې ده ګرمۍ نه نو غبین کې خلک اوبه واچوي هغې کې به فایده وکړي او که نه هغه د یخنۍ نه لګېدلې ده نو هغه بیا دغه شانتې وخوري دا ستا علم کې شته تا ته وچ ټوخی راغلی دی او ته پوهېږي په دې استعمال چې دې لپاره غبین خوړل پکار دي او غبین تا سره یوم او ته ټوخېږي هم او غبین خورې نه نو تش دا علم به تعالی فایده درکړي دغه مثال زموږ د خلکو د قرآن فضائل به بیانې وي د قرآن درس ته ستا په جومات کې ستا په کتاب کې شته دی ستا په مدرسه کې شته دی حفظ ته درس نه وایي درس دې ته وي دا کم مغز کبایي چې مونږ کوو چې قرآن ورته وښایه دې کې څه لیکلي نو چې دې ته کښېنې نو بیا وایي دا پنجپیریان دي کم ځای دا خو ما بار وی دې دوره کې هم تاسو ته وایي چې کم ځای کې پوهه نه وي نو هلته ورش ډېري تراو کې خلک ډېر زیات دي ولې پوهېږي نه حافظ صاحب لګیایي ورته نه پوهېږي پرې څه وایي لیکن چې کوم ځای ته انالیسس کوي تجزیه کوي د قرآن چې قرآن دلته موږ نه څه مطالعه وکړي هلته به یې څوک نه ناپوهه قوم کار دغه او د فضایلو د بیان مقصد دا دی چې قرآن له وخت ورکوي دا زده کوي بیا دا هم ګوره چې صحابه کرامو قرآن په یو ورځ کې نه دی زده کړی سیدنا عمر بن خطاب قرآن مجید په 8 کاله کې زده کړو ولا جاهلو هغه بی دین او به علم او عربي راغی ژبه نه سیدنا عبدالله څلور شپږ کاله کې زده کړو عبدالله ابن عمر هغې وجه دا ده چې قرآن هغې وی هغې د ویلو خو یو پوهه ده پوهه به هم حاصلوله او بل د صحابه کرامو یو بله طریقه ده هغه ډېره زبردست ده هغه دا چې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به قرآن وی نو لس آیتونه چې به م ووی تر کومې چې مونږ په هغې عمل نه وکړی تر هغې مونږ نور لس نه وی نو چې قرآن مونږ ختمو نو مونږ علم او عمل دواړه زده کړو چې په دې څنګه عمل کېږي په دې څنګه عمل کېږي زموږ خو بد عملی دی
بلکې ابن قتیبہ تعویل مشکل قرآن کې لیکلي دي چې ګڼ صحابه چې هغوی ټول قرآن ویلم نه مړه شو زر ولې هغوی به د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه قرآن زده کوه دې له وخت خپل پکاري دا د دورو کار نه دی مستقل 24 घंटे کې چې 2 घंटे دې له ټایم سړی ورکړي روزانه چې قرآن مجید باندې پوه شي د قرآن پویا قرآن لوستل دا ضروری دی کم خلک چې په قرآن پوي یا قرآن لګو دی نه وړي روزه کې راوالي بس دا ټول ظلمونه دي دا د صورت فضائل مونږ بیان کړل په دې مقصد باندې چې عمل ته تیار شو فضیلت مقصد دغه دی قرآن زود کې دا زده کې د قرآن په طلابو کې خپل نوم ولیکئ زه د قرآني علومو او د قرآن طالب علم یم کله چې یو سړی وایي چې ما ته نور ضرورت نشته دی نو دا دې سړي د تباهۍ روز ده د تباهۍ ختم شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله دا نه دي فرمایلی چې تو وایې چې راو زما مال ډیر کې یا زما عمر ډیر کې یا زما عزت ډیر کې څه ورته ویلي قل رب زدنی علما قل رب زدنی علما کم سړی چې په زړه اکتفا وکړي دا کار خراب شوی دی زده کوه نوې نوې زده کوه دا کم لفظ چې مونږ وایو صورت سین واو ری او ته صورت د دې اصل څه شی دی سین واو ری دی او که سین حمزه ری دی دا دوا اقوال دی په دې کې سین واورې چې مونږ واخلو نو دا دیوال نه اوتی سور دیوال سور سین سره او که سین حمزه اوري شي سین حمزه اوري نو دا بیا جوټه ته وایي بقیه حصے ته وایي سین واورې او سین حمزه ری دا دواړه مادو لحاظ سره صورت ته صورت وایي څه مطلب د یو صورت او د بل صورت په میز کې یو حد فاصل لخ د هر صورت ابتدا او انتها معلومه ده لکه سورۃ الفاتحه شروع کی د بسم الله الرحمن الرحیم نه او ختمي کی په ولضالین پورې دا معلومه ده او په موږ ویلو دا حد بندي رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دا د الله په وینا باندې او بیا د الف لام میم نه بل صورت شروع کیږي ذالک الکتاب لا ریب فیه د دیم چونکه ابتدا انتها معلومه ده هر صورت دیوال دې پکې باقاعده حد بندي ده پکې نو ځکه هر یو ته صورت وي ادویم دا چې دا سور القرآن دي که د قرآن بقیه نو که تا ته یو سړی وي نو ته ویلی شي چې سورۃ الفاتحه د قرآن ټوکړه ده د قرآن حصه ده خو چې دا صورت وي نو مطلب دا شي چې دا د قرآن یو حصه ده صورت معنی حصه سورۃ البقره دام د قرآن یو حصہ ده نو سورۃ آل عمران هم د قرآن یو حصہ ده او چې ته ټول وې 114 واړه نو دا قرآن شوس دا سورت لفظ بنیادی طور د سین وورې یا سین حمزه اغسته شوی دی قرآن کې ټول سورتونه څو دي یو سل سوال لس دغه مکی سورتونه څومره دي 86 او باقی چې کوم ده مدني دي مکی هغه سورتونو ته وایي چې هغه د هجرت نه مخکې نازل شي دا غلطو اصلاح کوي لالا موسی کې زما یو دوست هغه امتحان لزل وختوم نه چې لاړم نه هغه یو لک نه ما تاسو کو هغه صورت شروع کو مثلا سورۃ الفاتحہ مکیہ بے معنی ہوگا سورۃ الفاتحہ مکہ میں نازل ہوئی تو ماغا کو نہ کو بل صورت مدنیہ فلاں صورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تاسو ټول دا سوای نو غلط ده مکی او مدنی خدا مطلب نه لري
د مکی مطلب دا دی چې د هجرت نه مخکې نازل شوي هر ځای کې نازل شوي او د مدني مطلب دا دی چې د هجرت نه وروسته نازل شوي هر ځای کې نازل شوي اذا جاء نصر الله والفتح چې تو ګورې په خپل مصحف کې دته مکی لیکلي که مدني دته مدني لیکل دا لیکل دا هغې زمانې او اذا جاء نصر الله کله نازل شوی دی فتح مکه کې د فتح مکې پر ورځ نو ستا د تاریخ مطابق خدا مکی پکار دی ته غلطی وایي د دې اصلاح کوئ انخلی ما دې خبرې پورې خو دې غلطو اصلاح کوئ دا کومې غلطۍ چې عامې شي که نه د دې اصلاح ممکن نه وي او که ته اصلاح کوې نو تا ته بس خلک څه وایي دا د پلار نه مشر دی او دا د استادانو پلار جوړ شوی دی دا داسې خبرې کوي خلک په دې اصلاح کوئ لیکن نرمه سره مکی او مدنی دا دوه قسم صورتونه دي دا سورۃ الفاتحه د دې په باب کې احادیث ترې چې دا دوه ځله نازل شوی دی د موعظتین په باره کې دا آثار او احادیث ته چې دا دوه ځله نازل شوي دي په دې وجه کم خلک چې دا سوال کوي چې دا سحر چا کړو جی نو دا خو مدینه منوره کې شوی نو بیا وی دا صورتونه خو دواړه مکه کې نازل شو دا د هغې یو اعتراض دی خو دې بیچارهګانو که حدیث ویلی دا اعتراض بیا نه کولی د دې صورتونو دواړو دوه ځله نزول ثابت دی روایتو کې خو دا په دې وجه دا رد کول چې دا صورتونه مکي دي او دا سحر خو مدینه کې شو دا ګپ لګولی دی اورکوټې کتاب تاسو کتلی زما د نیټوي صاحب چې کوم فتوا راغی کتاب تفصیل ما کړی اول ما انزل من القرآن څه شی دی ټول نه مخکې کوم صورت نازل شوی یا لومړنی وحی کومه ده هغه دی سورۃ اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق سورۃ العلق چې ورته وایي لیکن بعض مفسرینو لکه امام زمخشری د دې سورۃ الفاتحه ابتدا کې لیکلي دي چې دا سورت د ټول نمخ کې نازل شوی دی سورۃ الفاتحه د ټول نمخ کې نازل شوی کشاف که چا سره هغې کې وګوره کم خلک چې د هغې حدیث باندې نظر نه وي هغه د کشاف والا نو یېرېږي مه نه چا نه دلیل پسې ګرځه اشخاصو پسې مه ګرځه چا سره دلیل دی بس مضبوط دلیل هغه قبول کړه نو صحیح حدیث دی په دې باب کې چې اقرا بسم ربک الذی خلق اول نازل شو بیا زمخشری ځان سره دوه درې صحابه مرګ کړي چې فلان کی صحابي دا خیال او فلان کی صحابي دا خیال ګوره خبره ده چې د یو صحابي یا دوه صحابو په خیال باندې څه شی نه ثابتېږي په اجماع باندې ثابتېږي دا علمي خبره دی یو صحابي یو فرد دی هغه رائے ده هغه اجتهاد هم کېدی شي هغې په باره کې به ګستاخی مستاخی نه کوي لیکن د یو صحابي رائے قابل قبول نه ده په دین کې د هغې اجماع حجت د دې وجې نه د یو یا د دوو یا د دریو چې ده د هغې غلط فهمي ده چې دوه درې کسان په داسې وخت کې رالل د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د لومبنی وحی ذکر کړو اقرا بسم ربک الذی خلق دی کړو مخکې نور مرګرو پوره بیان کړی او چې کله لومبنی وحی راله نو سروزې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی را نغله ای د زمانه د فترت وي د هغې نه وروستو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه به ډېر خفه ګرځېدم نو جبرائیل راغی نو ماته یې وویل چې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نو دا د فترت وحی نه وروستو لومبنی یا دویم یا دریم صورت دی هغه صحابه کرام چې کوم دې ته لومبنی وایي هغې ته خطا دغه لګېدلې ده چې هغې د خبرې مخکنی حصه نه ده اورېدلې
کې ته اقتباس وایي که نه نن سبا چې کوم خلک شیطانۍ کوي کلیپونه جوړوي که نه په هغې ډېر روان کلیپس مې زما یو خبره ده هغې نه ته اول او اخر لرې کوه میاس کې یو جمله راواله په یې به خلک اعتراض کوي که ونه کوي دا چل نه کوي خلک ډېر بیا څه خلک یې پای باندې لګیا شي چې دا چل دی او دا چل دی دا چل دی علماء له سوچ پکار دي سيزونو زما له خلې نه خیرې میرې بد رد نه وځي خو سوچ پکار دي خبرو ته چې مونږ یو کلپ داسې جوړ کو چې دا هغې نه اول او آخر لرې کو نو خود قابل اعتراض دا که سړی قرآن مجید ووایي او ووایي چې یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة نور ورپسې نه وایي نو څنګه چل وایي اے ایمان والو د مونځ خوا د لړ نه شئ مونځ ونه کوئ دا مرض نن ډېر دی میډیا کې دا ډېر زیات دی بس لګیا دی په دې وختونه خرابوي په دې وخت مه خرابوئ زما یو بحث و هغې باندې چا تنقیدات ډېر زیات وکړل ما ته ملګري جواب یې وکړو نه یو سړی د صحیح حدیث نه جواب کوي نه زما سره څه عمله کوي حدیث ما حدیث پیش کړی هغه خپل عقل پیش کوي بیا څه کسان د ریاض نه سعودي عرب کې زموږ شاګردان دي الحمدلله پروفیسرز دي نو هغې ویل چې یاره مونږ د سره یو مکالمه کول غواړو نو ما نه د باید سړي جواب دی چې دغه جوابونه کوي دا څیزونه دا به تاسو د شیطان د کلمې غوندې نه اوږدوئ خاص کر د کلپس جواب ورکوئ محسوس ځان له وخت خرابوئ په دنیا کې د ټول نه قیمتي سرمایه پکې وبره دا ګرمي ده دوه ته ګولو که دا نوې بټنې چې دي دا یې بټنې دا ډېر دنیا کې د ټول نه قیمتي چیز هغه وخت دی قرآن مجید سورۃ التکاثر کې چې کوم فرمایلی دي ثم لتسألن یومئذ عن النعیم نو دغه آیت کریمه سیدنا عمر تفسیر دا کړی دی چې النعیم دلته کې وخت ته وایي دا زمونږ د دې وخت نه مخکې چې څومره وخت دی دا بیا نه راځي که تاسو د وخت صحیح استعمال وکړو نه خبره به سموي او که د وخت غلط استعمال کوئ څنګه چې عادت یې بیا کار ډېر خراب دی وخت غلط مه استعمالوئ دا بیا نه راځي بلاس ټول نه قیمتي سرمایه چې کوم دی هغه وخت او دې څیزونو باندې وخت نه خرابوي خلک خپل کار به کوي نه مونږ د دې پابند یو چې د هر چا د هرې خبرې جواب دی وکړو او نه دې پابند یو چې د هر اعتراض جواب دی وکړو خپل کار به کوي دلیلي ورسره بسې دي مضبوط دي شي او د صورت فضائل مونږ بیان کړل د دې ټولو صورتونو څه بعضې نمونه یې هغه نمونه کوم چې قرآن مجید کې لیکلي دي زموږ مصاحفو کې دي دا خو د صحابه کرامو د زمانې نه روان دي بالفاظ دیگر دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې نه وتلي نمونه دي دا کوم چې دې کې لیکلي دا توارثاً را روان دي لیکن بعض داسې نمونه هم وي چې هغه حدیثو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلي او بعض داسې هم وي چې هغه صحابه او تابعین یخي هغه د علم پته ورخه دی خو په هغې نوم باندې تشهیر مه کوئ د هغې وجه دا ده چې قرآن کې تاسو پرون ویلو چې سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه د قرآن مجید لهجې یوې لهجې ته راوستی حالای چې هغه ثابت وي او چې کومه علاقه کې کوم نوم نه مهرباني وکړي هغې صورت له هغه نوم مږ دی لکه صورت بنی اسرائیل تو صورت الاسراء وی عرب خلق تغیب و مصائفو کې صورت الاسراء دی دلته که زه تو صورت الاسراء ولیکو نه خلک ورپسې ګرځي دا کوم صورت نو ستا هغه کې چې کوم نوم دی دا ولیکه قرآن کې اختلاف ناقابل برداشت دا زمونږ شیرازه ختموي زمونږ جمګټه ختموي د دې وجه نه د دې په لیکلو کې وا ایچ پیچ نه کوي کم نمونه چې زه اخلم نو ټیک د هغه علمي طور هغه صحیح دي نو کم چې د صحابه کرامو نه ثابت دي نو هم زه ووایم
د صحابه هغه ترجیح ولې ورکو؟ په دې وجه ورکو چې دا چونکې اجتهادي مسله نه ده، د صورت نوم کې خودل اجتهادي مسله نه صحابه لپاره، هغه لپاره اصول دی چې لازمن به دا نوم هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی. البته صحابه نخکته بیا ما نومونه لیکلي چې فلانه فلانه، دا مې دې لپاره لیکلي چې تا د پته ولګېږي چې دا نوم ویل مناسب نه دي. صحابي هو دا ممکن ده چې هغه د رسول یو داسې چیز بیانوي هغه چې پې کې د قیاس مجال نه، او هغه صحابي د اهل کتابو نه اخذ نه کوي، نه چې کومه خبره بیانوي او د هغې تعلق غیب سره وي، نه هغه د حدیث مرفوع په حکم کې، او صحابه په دې وجه بیانو. انور دې لپاره بیانو چې تا ته معلوم شي، خدا نه ده ضروري چې تا ته هغه ټول یاد وي او ترې په هغې نه بحثونه کوي. ته دې صورت دا نوم دا کوم چې مونږ وایو سورۃ الفاتحه، او دې په ځای حدیث کې فاتحة الکتاب هم راځي، د کتاب فاتحه. په دې خلک اعتراض کوي چې سورۃ فاتحه دا په کومه پاره کې ده، پاره د سپاره مو وایه، الفاظ صحیح کوي. د پوهه خلکو د خلینا چې غلط الفاظ وزي نه بدلېږي. یو سړی خو لیکا پڑھا سړی وي سب وي فلان کې د فلان کې انډر د لاندې انګریزي پکې سره او فلان کې د لاندې کوي انډر پکې سره، او چې انډر دی بیا پکې لاندې سره بدلېږي. یا بعض علما لګي په پولیس سرعت بخلک رواني، پولیس سرعت څه دی؟ قرآن خو لګي فاستبقوا الصراط فأنى لا يبصرون، صراط ورته نه پل خو بګی نشته، یا ورته پل وایي یا ورته صراط وایي. دا بعض ډېر ساده ګانې هغه وي د پولیس صراط په پل رواني، نو دې سره به څه کوي اوس؟ عربی کې ورته صراط وي او فارسی کې ورته پل وي، عربی کې درې ټکو والا پې نه وي، نو په دې پوهه عربي لفظ نه دی، دا سے الفاظ بھی واضح. سپارم دغه شانته الفاظو کې ده، د کتاب په ویل نو پوهه چې دا لفظ عربي نه دی، چې عربي نه دی دا سیز عربو نه دی کړی، در فارسی زیر اثر راغلی دی. یوې ته پاره وایي، پاره باندې ټوکړه. قرآن 100 پارې دی 13، نو 13 ته سی وایي، سی پاره، سی پاره ټول قرآن دی. د اقبال یو عام شعر دی، د علامه اقبال ډېر مشهور شعر دی، وہ علم کے موتی وہ کتابیں اپنے آبا کی، وہ علم کے موتی وہ کتابیں اپنے آبا کی. د علم ملغلرے او د خپلو علماء و مشرانو کتابونه دیکھا جنہیں یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارہ. یورپ سره څومره علم چې د ساينس د موږ نه تختو ده، موږ یې کورنۍ کې یو بل سره اچولی چې دا کافر دی او دا کافر دی، دا پسې مونږ نه کېږي او دا پسې نه کېږي. او عجیب و غریب علاقائی جبو کې نواصلی ملکونو کې یو بل سره نسلی جنگونه یو سره بل سره موږ دغه کې نه وته یو زموږ علوم هغې تختولی. خلک سوال کوي چې تاسو مسلمانان څه جوړ کړي دي؟ وایي دې څه جوړ کړي؟ د دې علم ته وګوره، فارابي په علومو نه دی جوړ، د البیروني په علومو نه دی جوړ. څومره ساینټسټ د مسلمانانو دي دومره حدیث ده، او دلته دې غریبانانو کې جګړې واچولې، بس پختې ورته ورمخې کړه. دا خو زمونږ علوم دي. دیکھا جنہیں یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارہ، زما زړه 13 ټوکړی شو، ما ترامات شو. سی پارا چې کوم دی، سی یو صحیح صحیح درې ته وایي، سی پارا منې 13 پارې. د قرآن مجید دا تقسیم د پارو د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې نو، دا ډېر وروسته پیداوار دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې
د صحابه کرامو او تابعین زمانه کې منازل منزل صحیح تقسیم د دغه زمانه منزل با صحابه کرامو یو ورځ کې وي یو ورځ به یو منزل ہو یعنی قرآن مجید به یو هفته کې ختمې ده دې تملا وتړې قرآن چې وایي کنه و دې زونو تملا وتړې قرآن یو حصہ دروازه وایي علاوه وتاسو نبوي منهج باندې ذکر اسکار راځي دا چې د خلکو همتونه پس کېدل نو خلکو بګي هغه دیرش ټوکړي کې ورده آیتونه شمیرل یو سبل سجدا روزانه وایي زه دې مرګرتیا کې نه و ولې سړی نبوي منهج پرې دی منزل اصل چیز دی او بیا زمونږ علاقه کې هم منزل بل څه دی دا بګي بل بدعت ده سو صورتونه لیکلي فلان کې صورت فلانه صورت نو پیران ورته دا روزانه و ناغه منزل دکانداري هم ده بس د قرآن آیتونه یې چا پیسې هو په نه لګي کړ راواخلي هغه ولي کی بیا خرڅي خط تجارت ده 10 रुपये नुस्खा प्रियो पीर दवाई 100 रुपये राग पीर वर दवाई ठीक इनकम जरिया किताबें बेच कर पैसे कमाना तुमको आता है دا ټول درستو دي اشعار اخماس ته اشعار اخماس وي رکوع خډه رستو پیدا ورده ایو منزل وي نو اوس منزل دغه ته وي خلک قران نه لولي او څه خاص شعر نه غوي ټیک دا قران حصہ ده لیکن دا ترتیب تا جا ویلې جوړ په بعض علماء دیوبند هم دغه گرفتار دي دی خو عوام خوشاله کنه الله رسول نه رضا کوي عوام سره خوشاله نوې بجیجی دا منزل میں بیگار نو ولې رن زکه و رسول الله صلی الله علیه وسلم ترتیب ستانه ده خو چې ور وځي کې قران مجید ختمي کی دغه منزل وای ټیک ده دغه تقسیم د بنیادی دغه خلق او چلمبنه پاره جوړ کړی دا ناغه جوړ کړی دا الف لام میم نه ده دا وړي خبرې دی خدا ستاسو علم کې نشته موږ نه خلق ته پوسی اعتراض هم کوي چې ګورړم باندې سورۃ خو سورۃ الفاتحه ده نو تاسو دا پاره د الف لام میم نه شروع کړو نو زماړو به جواز دا مان نه شروع کړو چې شروع کړو هغه ته پوسو دا نه ته پوسو کاغي کړه ناغي پدی بنیاد باندې کړه دا چې دا سورۃ الفاتحه د قران مجید مقدمه ده دیواجۃ القرآن دے دو دیواجا اگے تعلق دیواچا ہوئے نہ مقدمہ ہمیشہ دا کتاب نمخ کی تو دے وجہ دا اصل کتاب نمخ کے سورۃ الفاتحہ لگلے نہ یونم دے عام نم اغا سورۃ الفاتحہ دے او فاتحۃ الکتاب دے داور تپدی وجہ باندې وئی چې دا د قرآن شروعات دے دے نکی چې کلاو کې ناغه کې لومبنه سورۃ ستامخه دا سورۃ الفاتحه راځي دویم نوم د دې سورۃ الحمد ده حمد او داغه وجہ دارا چې دې شروع د الحمدلله نه کی دا کوم سورۃ چې مونږ ویل سورۃ الفاتحه او فاتحۃ الکتاب دا حدیث کې لګل دي سورۃ الحمد حدیث کی نشته دا امام قرطبی خپل تفسیر کې لګل دریم دیتا وہی سورۃ الصلاۃ اور داغه وجہ حدیث ته کوم چې وختي تا تما ہوئے حدیث قدسی ده یو حدیث وی یو حدیث قدسی تا حدیث کوم چې ما ہوئے تا دا دے نمبر دے 878 صحیح مسلم کے حدیث اور حدیث قدسی کے فرق ہی تو حدیث مضمون ددباڑ دا اللہ طرف ہے کہ حدیث بھی اور کہ حدیث قدسی بھی لیکن حدیث قدسی کے الفاظ ہم دا اللہ ہی اور داغی نزول دا جبریل پر ذریعے نے کی دا قرآن نزول پر جبریل پر ذریعے کی دا حدیث قدسی نزول دا جبریل پر ذریعے نے کی پیغمبر دا اللہ دا الفاظ و مفہوم نہ وہی بلکہ الفاظ ہم دا اللہ ہی حدیث اور حدیث قدسی کے دغه فرق دے اور قرآن اور حدیث قدسی کے بیا دا فرق دے کہ حدیث قدسی راضی جبریل په واسطه
कुरान में राजी जिब्रील पे वासिता, लेकिन हदीस कुदसी के अल्फाज अल्लाह ताला सलोरम नुम देता वही सूरतुन नूर नाम मुहद्दिसीन लिखल है। पिंजम नुम दरेरे आज़म सूरा, शपगम नुमेरे सूरतुश शिफा, आगा सूरत चपाए की शिफा रख, वम दे सूरतुश शाफिया, शाफिया और शिफा शाफिया और शिफा। सूरतुर रुक़या, रुक़या माने दम, दारा दम सूरत थे। और हदीस कम जमा अख्ती पेश कहो, वमा युद्री का अन्नहा रुक़या, अब ये फरमायलू सुम्मा क़ाल क़द सबतुम, तासु सही कड़ी चेदीनम कड़ी बिजे अगस्तरी वद्रिबू ली माकुम सहमा, और माल पके बरख जोड़ गए। दा हदीस थे सही बुखारी की 2276। यानी रुक़या बाने दम बाने पैसे अगस्तेश। नहम नुम दरेरे सूरतुल वाफ़िया, वाफ़िया माने दाव पूरा लुले कि यो सड़े पे यो रकात के इया कनाबुदु इया कनस्ताइन पूरे हुए और ब्या और पसे जम द सूरत होगी और ब्या रुकू ले लड़शी, अब ब्या पदवेम रकात के इया कनाबुदु इया कनस्ताइन न हुई नमूज बे की नकी नूर सूरतुना निम निम तवेल शे, लेकिन सूरतुल फातिहा पे यो रकात की निमन शेवेला पदे बुनियाद देते सूरतुल वाफ़िया हुई, देते सूरतुल वाक़िया हम वही काफ सरा काफ ये वड़ते बचकउन के विकाए न होते देखो। ये वलसम नुम देता सूरतुल काफ़िया हम वही किफ़ायत कउन के, किफ़ायत कउन के दाए के वो बनी आदम ने बिलफ़र्ज़ अगर सूरतुल फातिहा पर मानजे के हुए और पसे मुख्तसर वंदे सूरत हुए ये यो आयत हुए नमूज बेउश खुकदे सूरतुल फातिहा पर मानजे के हो न हुई बीखी अड़ो न हुई ने दे हुए ने इमाम हुई अब सिर्फ सूरत हुए मुझे न काफ़ी और तबदी बुनियाद है। सूरतो तअल्लुमिल मसअला, सूरतो तअल्लुमिल मसअला जमुन गुस्तादा ने किताबों ने की सूरतो तालीमिल मसअला दे अदरुस्त न दे मुफस्सिरीन तालीमुल मसअला लिखी तअल्लुमुल मसअला हरफुना अल्फाज सही आया। तअल्लुमुल मसअला से मतलब दे दा ताल्लुम कई खोदन कई द सवाल कौलो अल्लाह ने जो सवाल के नावल बदागा इज़्मत बयान किए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बशरों के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तरदे पुरता वसीले जमकड़ा अल्लाह तरे द क़ुर्ब ज़रिए जमकड़ा कि हम तालर त रहमान रहीम ते इख्तियारमंद त मालिक दारी उसी मुंगस्ता बंदेगानी उस्तान इमदाद गौड़ ता वसीला दा तो दिन रोज तो ब्या दुआ कक ये दे द सवाल कौलो द अल्लाह ने द गुख्तलो तरीक़ा खई करे जे तो दुआ कह द अल्लाह सा औसाफ ज़िक्र कर। कुरान फरमाई वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा द अल्लाह अस्मा हुस्ना दी तासो अल्लाह ना दागे पजरिए सवाल कवे खुदा अल्लाह ना द सवाल करो से तरीक़ा दा तब वे या अल्लाह तरा ज़िक़े माल रिज़क़ राके और या अल्लाह तरा हम को उनके पमाबान रहम हो गए और या अल्लाह तो दुश्मन ल शिकस्त वर्ग उनके जमा दुश्मन ल शिकस्त वर्ग या अल्लाह नफ़ा और नुकसान स्ता पे इख्तियार की दी या अल्लाह माल नफ़ा राके और माँ नुकसान वाड़े तो सवाल दा तरीक़ा दा दाना जदे 200 दला बवे या राज़िक़ो या राज़िक़ो या राज़िक़ो या राज़िक़ो वो दुआ नहीं दुआश्ता बनेगे कुरान वही फदऊहु बिहा बड़े खलक जंग गई मुंगसर जंग पैसा लगे वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा
الله نه د هغې په وسیله دعا کوئ. د وسیلې دعا دغه مطلب دی چې یا الله ته روزي رسانې، یا الله ته مال روزي راکړې، یا الله ته رحم کوونکې ته ما باندې رحم وکړې، یا الله ته اولاد ورکوونکې یا حول من یشاء نه صاحب ته مال اولاد راکړې، یا الله ته مال ورکوونکې ترزق من تشاء بغیر حساب، یا الله مال راکړې. دا چل ښیي موږ ته دا صورت چې الله نه د سوال کولو څه طریقه ده. دومره نالایقه شوي یو مونږ چې مونږ د الله نه د سوال کولو په چل نه پوهېږو. ځان هم قلقلا خان جوړ کړي د پیغمبر دعاګانې په کې د ځان اضافې کړو ته وایې دا ناقص دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر لوی انسان دی او هغه چې کومې طریقې د الله د رضا کولو ورځي بل چا ته نه دي معلومه. د دې وجې نه عربی کې دعاګانې چې کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانې کوي ایک ډېره زیاته فایده. یو خدای چې چونکې هغه حدیث دی او حدیث مونږ ویل چې وحی ده، دغه دعاګانې گویا کې الله خپل نبی ته ښودلې دي. نو مونږ هغه پرېښې اوس خپله ژبه کې لګیا یو سماعت ګوډ ټیک ده، الله پوهېږي په هره ژبه پوهېږي، پوره کوي به هم، لیکن څومره عاجزي او څومره د الله د رضا چل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له ورته نو بل چا نه ورځي. دعاګانو کې ځان اضافه مه کوئ، بلکې بعضې دعاګانې خلقو ته معلوم هم نه. لکه بني آدم چې کینی جلسه کې د دوو سجدو منځ کې مونږ صحیح بخاري چې ښیو که نه چا ویلې د مونږ نه نه ته مونږ چل ښودلی دی چې په دې مونځ کې داسې ځای نشته چې په هغې کې د انسان ژبه ودرېږي. دې کې داسې ځای نشته. دا غلطه طریقه ده کوم چې خلکو جوړه کړه. مقتدي غلی ولاړ دی وږی یخه دی دی کار دی چې کله امام ولد دوالین وایي نه څه وایي دی به امین وایي که دا دعا شوه. لمونځ کې دعا نشته ولې پکې نشته؟ او چې بیا ته لاړ شي رکوع له نایې کې هم ذکر شته خپل مستقل چې سمع الله لمن حمده ووایې نو دا د ولاړه ذکر شو. د راپاسېدو ذکر دی سمع الله لمن حمده. نو بیا چې ستا اعتدال وي ته ولاړې نو ستا ذکر وځي ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هغه دې علاقه کې نه دی او خلکو لړکړه دی امام استاد نه وایي او مقتدیان سمع الله لمن حمده نه وایي ته چلے دا څه شی دی؟ دغه د پاسېدو ذکر څه شو او د امام صاحب د ولاړې ذکر څه شو؟ کتاب کې لیکلي کتاب غلط لیکلی. په مونځ کې خدا ځای نشته دا الله اکبر خو چې ته وایې نو دا استاد تلو ذکر شو. په هر رکن کې څه ذکر یا څه دعا شته. بدا چې کله عقل ور داخله په شریعت کې دا شی دی جوړ شي چې دا جی امام نے دا مقتدی از لګیا رسول الله صلی الله علیه وسلم بداویل کې بنو ویل وې تاسو کې جنا اویل پکار چې کوم ثابت یام نن نه معلوم خیو بل شی ثابت چې هغه به جلسه کې کېناس نه به دعا کولا اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني وارزقني واهدني واجبرني. دا دعاګانې به کول او دومره اوږده دعا به کوله چې صحابه کرام فرمایي چې موږ به ویل چې ګندنه دویمه سجده یې شوه دلته ورا پټ لګیا دی بس که امام استاد دی او که امي صاحب دی را پټ لګیا دی راکې کې نه ووایه دا خو موقع دی که سوال قبلي ادیوی زمان نه مني تا چل نه لري د سوال کولو دی په آخر کې چې کوم دی دعا بکی نه کوم د لاس اوچتولو چل نه ورځي چا به لاس دې ځای کې ایښي داسې چا به چې کوم دی هغه د ایښي سر به یې داسې کړي دعاګانو کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس سینې ته مخامخ کېښودل ډېر به اوچتولم نه ډېر به ښکته کولم نه او د هغې نه وروسته به یې داسې نه کول دا متکبرین څومره چې دي داسې کوي دا په مخ راښکل پکار دی دا چې حدیثو ته لاړ شي بې شمېره غلطۍ به تا د خپلې معلومې څه غلطۍ کوو مونږ
دا تعلم المسأله د سوال کولو چل خیخ. دیارلسم نوم د دې ده سورۃ الکنز. دا خزانه ده. اجه سورۃ وای نه خزانوالي به پوه شي څومره غټه خزانه ده پدې. سوال لسم نوم یې سورۃ السبع المثانی. او دا غي وجه مونږ ویلا چې دا و آیتونه دي چې بار بار لوستل شي. سونه مونږ شو سوال لس. بلسم نوم درې سورۃ الشکر. دا الحمد یو معنا خلق الشکر لله کوي. شپاړسمه معنا دا سورۃ المناجات. مناجات پټو خبرو ته وي دعا کولو ته وي. یو بندا د خپل رب سره پټي پټي خبرې کوي الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. مناجات هغه چې دا غاړه نه جواب هم کیږي کنه. نو جواب تا ما حدیث کې وخو چې کله انسان الحمدلله وای نه الله وی حمدنی عبدی. ولسم نوم درې سورۃ التفویض. پدې کې انسان خپل کارونه الله ته وسپاري. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. ځان سپارل ده. نلسم دیتا سورۃ القرآن العظیم هم وای. تانو قرآن کې لیکل ده لقد آتیناک سبع من المثانی والقرآن العظیم. سورۃ الحجر کې راځي. شلم نوم درې سورۃ ام الکتاب. ایوشتم نوم یې سورۃ ام القرآن. ام الکتاب ام القرآن تقریبا یو چیز ده. ام اصل کې هغه سیس ته وی چې حالت کې جمع کېدل کېږي. ام عربی کې مور ته څه وایي؟ ام. ولې ورته ام وایي؟ اولاد هغې سره جمع کېږي. پلار سره اولاد نه جمع کېږي. ام القرى مکې مکرمې ته وایي. ځکه چې هغه زمانه کې هم خلک دغې کلي ته جمع کېدل. د سر دا سرمن چې ګمي ته ام الدماغ وای. ته دماغ را جمع کړي دي سرمن ته ام الدماغ وای. ام نه جمع کوونګي. جهنم نه الله مونږ ساتي. هغه ته قران فرمایي فامه هاویه. ایتم ام وای. په دې وجہ چې هغه ته نافرمان خلق جمع کیږي. نو دې صورت ته ام الکتاب یا ام القرآن ولې وای. فوکس پدې اوس دا پدې وجہ چې د قرآن مجید اکثر او بیشتر مضامین پدې کې اختصار سره لیکلي دي. د ټول قرآن دا مرکز شو مور شو. پدې وجہ خلکو پدې چې څومره کتابونه لیکلي دي ستا عقل حیران شي. ابن تیمیہ رحم الله دې باندې مستقل کتاب دې جلد کې ملاويږي. دا نورم واضح کې دي شي کولاوي دي شي. مولا ابو الکلام آزاد پر مستقل کتاب ہے تفسیر ام الکتاب. دا ډېر عظیم صورت ده. د قرآن د هر مضمون خامخا دی کې دا غي اشاره موجود ده. د ام اطلاق په دغه سوزونو کې و دیکھو غنه وجه کې دي شي. هر سړی په هغه طریقه باندې قرآن مجید وایي چې هغه ته ساستانته ښکاري. نو مونږ دې کې خپل استادان فالو کو. دې سره ته اختلاف هم کولی شي اختلاف هم کولی شي. کې اختلاف د خوخي او کنا اتفاق د خوخي دواړه کولی. دا خلاصې چې مونږ بیانو یا د ربطونه بیانو یا د مرکزی دعوه خيو دا اجتهادي شي. ته دیو جن کله و د یو کس خلاصه کې یو سي او د بلای کې او بل سي د بلغ کې او بل سي. او مطلب قرآن فهمي ده. ما یو ځل یو میټینګ یو خبره کړې وه چې ستاسو ټولې خلاصې خو یو شان دي که نه. ټولې خلاصې د خلکو یو شان دي. نو پیسې څه لګټې تاسو؟ چار شیخ چې کوم دی خلاصه چاپ کوي او پای خپل نوم لیکي. د دې لپاره چې طلبا دام واخلي دام واخلي دام واخلي. خو یو جماعتي خلاصه ولیکي بس هر ټول بڑاوي. زمون خلاصو کې دا چې تو وګورې تا دا پکې فرق ښکاره شوي. ما اصل کې قرآن مجید مولانا عبدالسلام صاحب نے ویلے رحمت اللہ تعالی علیہ واته ظلمال ته ویلے.
پینڈے شیخ القرآن غلام اللہ خان صاحب نے ما قرآن ویل اور د نیلوی صاحب نے ما قرآن مجید ویل دے قاضی شمس الدین صاحب نے ما قرآن ویل دے قاضی عصمت اللہ نے ما قرآن ویل دے زما د قرآن استادان دغه دی ناغي سره چې کوم هغه انو کی یا اچوتی سیزو کرنا ته مال اغستره د الله په فضل ابدا د خلاصه کې ښکاری هر چیز ما سه قیمتي چیز دا سره نه پرې خدای الله په فضل چا ما خپل کچکول کني جوړ دا چیز د راکم چې ما اصل کو دور لیکل دا ماغه علوم دي د استادانو او تمرا چې هغه ما مهذب کړی اور ډېر لمه دلایل هم کتلی دي چې د حدیث ویل نه فلانی او فلانی او فلانی ویلي ځکه کتاب دو جلد شوی ته خلاصه خدا نه دا نه ضروری چې ته دا زود کې دې مطلب صرف قرآن فهمی دا چې ته په قرآن مجید پوښ کته د بل شیخ اوې کده بل شیخ اوې دا ټول زمونږ د سر ګلونه دي لګیا اوس دغه اختلاف مګر خو زمونږ انداز بدای دا کم چې مونږ وایو قرآن مجید دا زمونږ استادان تقسیمی سلور حصے مضمون لحاظ سره د قرآن مجید سلور حصے او بیا دی د علماء په پښتو کې تدرجی الله چې قرآن مجید سلور حصے دی د مضمون لحاظ سره قرآن مجید سلور حصے دی اور هر حصہ مصدر دا په الحمدلله په مصدر هوا طالبان پوهیږي امیان نه پوهیږي د عالمانو اردو ډېر ګرانی نه مولانا تانوی اردو 80% پکې عربي اور 10-15% پکې فارسی 95% ته دار او 5% پکې اردو نه ځکه دا په کتاب څوک نه پوهیږي علماء واجب ای دا شان هغه اصل علم ما غره مصدر دے دوی صدور صدر تصدیر شروع کېدل ان سلور حصی دی او هر حصہ شروع کیږي د الحمدلله نه لومبره حصہ هغه د سورۃ الفاتحه نه شروع کیږي او دا ختمیږي په سورۃ المائده باندې نو الته شپږم سورۃ نا سورۃ الانعام نه بیا شروع شي الحمدلله دا بزی زین سورۃ بنی اسرائیل پورې واخری سورۃ شي بیا سورۃ الکهف بیا شروع کی دا الحمدلله نه دا به ختمیږي په کوم ځای باندې سورۃ الاحزاب نو سورۃ سبا نه بیا الحمدلله شروع شي خدلته سوال راځي سوال لای چې سورۃ فاتر هم دا الحمدلله نه شروع کی تاوله دیتا ته ونی ویلې آخری حصہ کې مضمونو ندو دي خدای دو مضمونو د وجه قرآن مجید دواړه سورتونه هغه الحمدلله سره شروع کړ دا تقسیم دې زموږ د استادانو نو دا صدا سره چې تخامخا دا تسلیم کړ یا غندې بس دا قرآن ټکی دی قرآن فهمی دا لکه مضمون ته سائنسز کې وي یا په میتھس کې وي یا بل څه کې وي یا بل څه کې وي استاد ته دا یو گائیډ لاین درکې دای استاد الفاظ به جدای د بل جدای مقصد هغه شی د کولی دلته هم د قرآن مجید د کول مطلب دی او بل چې کلمونګه په دې سیس په شو چې دې سورتونه आपस کې ربط سره نو قرآن فهمي نورم خشي دغه مقصد دی کدا تعالی نه درځي نه درځي دا ضروری نه ده د دیو جناز خلاصو ملاسو باندې ډیر وخت نه لګو صورت کیوں ہے ما چې دې ځنه تر دې ده پورې دایسه ده او خلاصه اول ټول نه وایم ځکه اول چې تا بیانې نو پای تقریبا 1 غنټه ولګي نو چې بیا سره تفسیر شروع کړي بیا به لګي چې دې صورت کې دا شی د آیت کې دا دی او دې کې دا دی زه دوه د خلاصې نه وایم اول او اخر خو د باب یا د فصل او بیا خلاصہ تفسیر سره وایم چې دې کې بشارت ته او دې کې دار او دې کې دار دا لیکه په خپل دکاندارانو دکانداری مه چلوي بازار کې ډېری کتابونه خرڅي هغه ته ویل کېږي ته قرآن مجید څه شی بیاض
بیاض القرآن الکریم. نو بیاض کې صحیح شپږ صفحې پس به لیکلي بشارت، ناته صفحې پس به لیکلي دعوی توحید. شرمېږي نه دا خلک څه دی؟ دا څنګه بیاض دی؟ دې وجې نه ستاسو مخې ته ما قرآن مجید راوړ دی. دا قرآن مجید ځان له پیدا کې دې ته حمایت اسلام والا قرآن وایي. دا ډېر بهترین قرآن دی او دې کې چې کومره بیاض دی دومره بیاض د دنیا په بل کتاب کې نشته. دې کې هېڅ شی نشته. ما خپل قرآن مجید چې څومره ویلی دی یا څومره لیکلی دی نو دا حمایت اسلام والا ما استعمال کړی دی. زما والد صاحب هم دا استعمال و او د دې ابتدا کې تقریبا 64 صفحې یو داسې مقدمه ده چې هغه د علم نه ډکه ده. خو چونکې په دې چا شیخ القرآن نوم نه یې لیکلی ځکه دا څوک نه پېژني. دا پیدا کړی ځان له د دې د ټول نه بل کمال دی کې دا دی چې کله تا د صورتونو نمبر یادي نو ته به صورتونه نه ګورې، دلته کې د هر صورت د پاسه نمبر لیکلی دی. یو دا چل دی. بل دا چې د صفحې په بیک کې آخر کې دی کې دا دی چې دی تو دی کې چې کوم صورت کم آیت ته هغه یې لیکلي لکه هلته یې لیکلي 7:122 تو دې ځای کې یې لیکلي 7:135. یعنې دا صورت شروع دې صفحه کې پیج کې د 122 آیت نه واړې تر 135 پورې آیتونه په دې کې دي. دې کې ډېر په اسانه باندې ما خپل قرآن دې کې ویلی دی او په دې کې زده کړه ښه کېږي. دا بلکل خالي دی. دې ما ته ځای نه دی معلوم چې تاسو وایئ دی به ځای وښیي موږ ته. ما ته ځای نه دی معلوم، زه دوکاندار نه یم. ځان له وګورئ چې پیدا کوئ. خو قرآن مجید دا دی. دې کې دوه قسمه دي. یو شاکر الله سره دی حمایت اسلام لاهور دا ملاویږي، لاهور کې ملاویږي. دا ما ډېر شی راغوښتي 50-60 ما راغوښتي وو خو دا ما خپل ذاتي استعمال لپاره زما تلاوت زه دې کې کوم. د دې پیج زما ته یاد دي، خرخرات هم یاد دي چې دې کې داسې داسې حافظان چې کله تلاوت کوي نه یو خاص قسم کې کوي که نه چې دا یو 70 دی او دا 70 دی. دا د انسان په هغې زده کړه باندې اثر غورځوي. دا زما هغه کتاب دی. زما کوم بیاض دی چې زه وینا کوم نه هغه هم دا کتاب دی. نو بارکیف تاسو ځان له دا پیدا کې او انشاءالله زما بیاض هم هغه داسې بیاض نه څنګه چې د خلکو دی. دې کې به تا ته صرف د زده کړې ضرورت دی، لیکلو ضرورت به انشاءالله په هغې کې نه پېښېږي. چې څنګه زه وایم تا ته هغه دقه شان دی ما لیکلی څنګه چې دا زه وایم هغه بیاض به یو حصه کې نه وي بلکې د هغې به 2-3 حصې راځي. دا پیسې مه ورکوئ خلکو له، دا ښه خبره نه. یو بشارت به یې لیکلي، یو به یې دعوه لیکلې. بس نن سبا د مفتیانو دور دی، اوس مفتي لفظ به یې لیکلي. هر سړی مفتي نه شي کېدی. مفتي مجتهد دی. مفتي مجتهد دا لویه فتنه جوړه شوې ده. بس امیان هم دا وایي چې مفتي به څه شي نو. یو نه ما تپوس کړو ته قرآن دې ویلی وي چې نه دي. مې ته شي مفتي قرآن دې نه دی ویلی ناسخ منسوخ نه پېژنې، حدیث ته نه دی ویلی ناسخ منسوخ نه پېژنې، صرف جزویات ته زده کړي د در مختار او د شامي. په دې سړی مفتي کېږي؟ د افتا لپاره خو شرط اولین دا دی چې سړی د قرآن او د حدیث عالم وي، د هرې زمانې د اجماع نه واقف وي او د هرې زمانې د فیصلو نه واقف وي، د خپلې زمانې د هر سړي د فتوی نه آګاهي نه لاغې دی مفتي کې دی. دا ټول ناقلین دی کسی مفتی دی چې حواله لګي دی ودا دوی پس شي کې لیکلي دي. فتاوا د علوم دیوبند کې لیکلي او فتاوا د علوم حقانیه کې لیکلي. افتا دی دوی معیار ډېر زیات غورځېدلی دی. مونږ چې سکول وې زمونږ نه مشق کې یو سړی و، هغه ته یو سړي ویل چې مال د لایسنس درخواست ولیکه، ټوپک د لایسنس. هغه ورته یې مال نه راځي. نو ما یو درخواست چا ته لیکلی و د بل چا دپاره، نو هغه یې ورله ورکړه چې دغه شانتې ولیکه. نو هغه منو عن هغه ولیکه. دومره سینس پکې نه و چې عرض ګزار بل څوک کېږه. چې ما را درخواست راغی نو ما یې دا خو هلکه تا دغه درخواست لیکلی وي د وی چې دا ما لپاره داسې ولیکه. نو ما ته د وی درته وي چې ما لپاره داسې ولیکه، تا پکې دا نوم بدل نه کړه.
څنګه چې دی خوا حال خراب دی که نه هغه خوا هم سیم تنګ یو څیز دی. حالت زموږ ډېر برباد شوی. طلباو له پکار دی چې دی خپل وخت وپېژني، اصلي مراجعونه دین زده کړي، عربي خلک لګوي، اردو کتابونه علم زده کوي، اصل امهات الکتب ته ورسئ، عربي کتابونه قرآن زده کوي، عربي کتابونه حدیث زده کوي، او دا محنت کوي د استاد د خولې نه په خپله لیکل کوي. او دې ته ام الکتاب یوم القرآن ولې وایي؟ د دې وجه دا ده چې قرآن مجید مونږ وایو 4 حصې دی زمونږ د استادانو د تقسیم مطابق د مضمون لحاظ سره. دا نه مطلب چې دا مونږ داسې تقسیم وکړو، د پوهې دپاره مونږ 4 حصې جوړې کړي. لومړنۍ حصه چې مونږ کوم ویلا د الحمدلله رب نواخلې تر کوم ځای پورې د سورۃ المائده اخره پورې. پدې کې چې الله رب العزت کم ذکر کوي ناغا د خلق او د پیدائش د تخلیق کائنات د سیدنا آدم تذکرہ وکړي کنه سورۃ البقرہ کې، نو سورۃ آل عمران کې د سیدنا عیسی د تخلیق ذکر کوي، خلق د سماوات او خلق د اراضی تخلیق مسئلہ وکړي، پیدائش نور مضامین وہی دي سره. د سورۃ الانعام نوارے تر سورۃ بنی اسرائیل پورې د دې اکثری حصے مفہوم بدائی چې مربی اللہ دے، میم رے بے یہ مربی، اللہ مربی دے، اللہ رب دے. رب مانا پروردگار مکوے، پروردگار مانا صحیح نہ دا، اگر چې لوی لوی خلق کوي زموږ استادان هم کوي، موږ هم ډېره موده ویلي دي. د رب مفہوم نورو ژبو کې نه ادا کېږي. رب مانا تفسیر مدارک کی لکھ دا الخالق ابتداء والمربی غذاء والغافر انتہاء. دے مانا بسنگ گیا پروردگار دا خو فارسی لفظ ہے، اردو ہم نہ پختو نہ اردو. پرورش کو ان کے نا اللہ زم کی آواز پرورش کرے، زم پیدائش کیا کرے نہ ناقص سے کرا. پروردگار صرف پرورش باندھے معنی واضح کئی، خالقیت خدا نے ذکر کئی. یعنی پروردگار لفظ کے خالقیت نشت، حالائے دا رب بنیادی مطلب دار ہے کہ الخالق و ابتدان. قرآن چکرہ تپوس کئی من رب السماوات والارض، سمانا قل من رب السماوات والارض. اور دا رب بنیادی مفہوم کے خالقیت شامل ہے. دے وجنا دے صحیح معنی ممکن نہ دا. الخالق ابتداء والمربی غذاء، تربیت کو ان کے غذا اللہ اور کئی. دا انسان دا 2 تربیتوں تو محتاج دے. یو دا وجود ظاہری تربیت، ظاہری تربیت دا پر اللہ دا کائنات ټول پیدا کړی زمونږ، زمکه دا اسمان دے، نور ستوری سپوږمۍ باد باران غرونه یو څه بل څه لګیا دي، ابرو بادو مهو خورشید و فلک درکارند، ابرو بادو مهو خورشید و فلک درکارند. وریځ نور ستوری سپوږمۍ اسمان زمکه دا څه کوي درکارند، دا کار کې لګیا دي، ستا په خدمت کې لګیا دي. انسانا باتون آنے بکفداری و بغفلت نخوری. داتے چی کما ڈوڑے خورے کنا لاس کے و دیر پارا سمر محنت شعر کائنات کے کم کم خلق دے کے برخا چولے دخ ملخ دیتا ربوبیت. زمونگا دا وجود دا پارا اخکارا غذا ورکون کے ملاح دے، لیکن دا روح غذا چکم دے اگر روحانیت باندھ رازی. زمونگ پیدائش دا زمکے نشوے دے خور نه جوړ ټول کنه. د دې وجنا د دې جسد چې کوم خوراک راکې نه و د زمکه نه خروخ کم ځای راځي عالم بالا نه. د دې وجنا د وحی ضرورت ته زمونږه ارواح ته، هغه وحی ته مونږه قرآن وایو یا ورته حدیث وایو. دا ربوبیت ته چې معنی صرف پروردگار ہو گیا، هغه کې دا مفهوم ورشته نه. رب معنی رب کو،
دا کم تفصیل چې ما وی نو دا یاد ساته الخالق ابتداء والمربی غزان او بیا د الله ربوبیت دارې چې زما او ستا غوندې ګناهګار بنده م الله معاف کوي په آخرت کې دا د ربوبیت سره چې پروردگار ته وایي په کې دا مفهوم هم نه راځي دا معنا مدارک کړی ده مدارک یو داسې تفسیر دی چې زما په خیال داسې کور به نه وي د عالم چې کې تفسیر مدارک نه وي خو ګوري نه که کتې نو مانا به صحیح کولی قسم یې خوړلی کتاب لګوتی نه ووړي خو دا لومبنۍ زمونږ کومه حصه چې ده په دې کې د الله زمونږ د پیدایش تذکره کوي نو بیا په سورة الانعام نه بني اسرائیل پورې د دې اکثري مضمون بسئ مسئله د ربوبیت لومبنۍ خالقیت دویم ربوبیت درېمه حصہ د سورة الکهف نه والے سورة الاحزاب پورې په دې کې به یو مسله ذکر کوي هغه دا چې برکت ورکوونکی الله دی برکت څه ته وایي ډېرولو ته وایي یو داسې څیز چې ډېر لږ دی ډېر معمولی دی او د ډېرو کسانو شي اوس هم کېږي دا الله بعضې خلکو له برکت ورکړي نو ورکوونکی دا الله دی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو غزا نه راته واپس ډېر شی ملګري وو په سونو اوبه نه وې بعضې ملګرو ته لامبلو ضرورت و بعض ته د اودس ضرورت و بعض ته د څښلو څاروي هم ژبې راوتې وې هېڅ چا سره اوبه نه وې یو ورکوټي لوښي کې اوبه وې رسول الله صلی الله علیه وسلم راوغوښتې خپل لاس مبارک یې کې کېښود صحابي فرمایي ما د هغه ګروتونو ته کتل چې د دې نه اوبه رابېدې دا کلن زمانې څوک سړی وي نو خلقو به ویل چې بس همدا دی سجده ورته کوه هغه به هم دعوې سره ویلې جاو دا ګورې که نه زما کمال دی لیکن لوی سړی دعوې نه کوي دا الله رسول دی هغه ملګرو ته څه وایي اسقو سارو باندې هم اوس کوئ په خپله م اوس کوئ وتوضؤ اودس هم وکئ والبرکة من الله اوبو کې دا برکت چا چولی دی دا الله چولی پیغمبر عقیده سمئی خلق العقیده روانئی نه چې د پیر صاحب په کار کې برکت دی بیا هغه پیشاب کې هم برکت دی خلک اس کی هغه پخانه هم خلک په ځان مګي ظالمانه دې کې برکت دی ته برکت پیژنې پیشاب کې ډېر شو نه پیشاب کې برکت الله رسا نصیب کړي وینه برکت په پاکو څیزونو کې سورة الکهف نه سورة الاحزاب پورې قرآن مجید بدا مسله ښیي چې برکت ورکوونکی په هر چیز کې الله دی او څلورمه خبره چې کومه ته وایي سورة السبا نه سورة الناس پورې نو په دې کې یو مضمون دی د شفاعت قهریه شفاعت قهریه دې ته وایي چې د الله په مخ کې څوک په زبردسته خبره نشي کولی قیامت پرس کا ہر څوک سفارش کوي سفارش ته دی لیکن دا هغې څه شرطونه دي هغه شرطونه مونږه آیت الکرسي کې ښیو من ذا الذي یشفع عنده الا باذنه څوک دا کس چې سفارشي کوي د هغه په مخ کې د هغه د اجازت نه بغیر شفاعت شته قرآن کې د خلقو خیال دی چې دا کنده احادیثو کې ذکر دی انکار دی کوي شفاعت منکر کافری نو قرآن انکار کوي خو شفاعت به بالاذن وي هغه اذن بس په شفیع کې سو په مشفوع له کی اول ته وای ان شاء الله شفاعت بالاذن شته سفارش باغ سوکی چا په خپل مسلمانی سفارش باغ سوکی چا هغه ته عذاب نه اورول شوی او شفاعت باغ چا لپاره کولی شي چې هغه مسلمانی او هغه چا لپاره به کولی شي چې هغه عذاب حکمي به او هغه چا لپاره سفارش کولی شي چې دې سفارش کوونکي ته د دې سړي د اسلام پته دا پنځه بنیادی شرطونه دي او یو شرط بدایي ټولو کې چې دا الله اذن وایي نو اذن الله خپل رسول تاول ورکوي حدیث کې راځي شفاعت مقام چې راشي او صحیح خلق به ټول راجمع شوي الله به حساب کتاب نه کوي ټول خلق به تنګي آدم علیہ السلام له ولر شی به وي چې الله ته وایي چې موږ سره حساب کتاب وکړي سفارش وکړو
اب وی لست بذاک زه نشم کولی ما دا حکم عدولی کړی وه یو ګناه مې کړی خطا مې کړی وه خطا ده یا نه ده خپل ځای کې زده کېده شو داسې خلک به راځي ابراهیم علیه السلام لا نوح علیه السلام لا فلان فلان آخر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم له ورشي نو چې راشي نو دی دا نه وي چې او سینه ټپوي چې زه کولی شم زموږ علما ډېر تکړه دي غلطه مسله یې کوي که ته ورته دا ښه خبره نه دی بس قیامت په ورځ به زه ذمهوار یم تا د قیامت نوم اورېدلی ستا پلار ذمهوار نه شي کېدی د قیامت په ورځ ته به زه ذمهوار شم قیامت خو تزهلو کل مرضعة عما ارضعت قیامت خو چې کله راځي نو پی ورکوونکې زنانه به د خپلو بچو نه مشغوله شي وتدع کل ذات حمل حملها او هر باردار زنانه به خپل حمل وغورځوي وترى الناس سکارا او ته به خلک ویني چې دا نشه نشه دی دا جرأت مه کوئ چې د قیامت پر ورځ ذمهوار یم هېڅوک نشي ذمه دار کړی دی خو نه قیامت ویلی نه ورته حدیث د شفاعت معلوم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خلک جمع شي نه به الله نه سوال وکړي چې ربه ته یې 2 رکعتونو اجازت غواړم درجه دا کار وکړه الله الله دی او رسول الله رسول الله دی مراتب و فرق دی گر فرق مراتب نمی کنی شود زندیقی جمله یاد ساته ځان سره گر فرق مراتب نمی کنی کته د مرتبو فرق نه کوي که نه نو شود زندیقی بې دینه وشي د مرتبو فرق وي هر سړی د بل برابر نه هر چاله الله خپل یو درجه ورکړې ده د الله حیثیت د الله دی او د رسول حیثیت د رسول دی خلق د هلته کې ګډ مټ کړی دی الله یې پیغمبر ته محتاج کړی دی د دې نه غلو جوړه شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه به ودرېږم اجازت به ملو شي د څه شي د سفارش نه د 2 رکعاتو بیا وایي ما ته به محامد وښودلی شي حمدونه هغه حمدونه چې دنیا کې ما ته نه دي ښودلی شوي مال نه راځي دنیا کې د حدیث تا ډېر ځله اورېدلی دې نه زمونږ استاد محترم به استدلال کوو چې پیغمبر ته علم الغیب قیامت کې هم نشته دې حدیث نه به استدلال کوو علمت المحامد ما ته هغه حمدونه وښودلی شي چې نن دنیا کې مال نه راځي نو غیب وته که کله سړی رستو راشي لیکن هغه داسې مضبوط استدلال کوي چې ستا به وهم ګمان کې هم نه تېرېږي دا ډېر فتین سړی او ډېر ذکي و او خلکو د اختلاف د وجې دیوال سره ودرو دومره فتین سړی نه و به ټول جماعت ډېر ذکي سړی و رحمت الله تعالی علیه دا حمدونه چې زه ویما نو دومره موده به پروت یم چې دا الله به رحم راشي نو ما ته به وایي ارفع یا محمد راسک سل تعطا و شفع تشفع الله ورته یا محمد ویلی شي انسان نشي ویلی سر پورته کا سل تعطا څه سوال چې کوې تاله به درکولی شي و شفع تشفع سفارش کوا سفارش به قبلولی شي انا اول من یشفع ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت پر ورځ لومبنی سفارشي به زم بل څوک نشي سفارش کول د چونکې دا د نفي شفاعت قهریه مسله هلته شروع شوې ده او هغې سره بیا احوال او احوال هم د قیامت ذکر کړي دي احوال هولناکیاں چې ورته وایي احوال هې سره او احوال د حالاتو جمع ده د قیامت سختۍ دي دپاره ذکر کړي دي چې تا ته پته ولګېږي چې شفاعت قهریه نشي کېدی او دا ټول مضامین دا کم چې مونږ وویل دا ټول دي په دې سورة الفاتحه کې څنګه دي چې کله انسان وي الحمدلله لومبنی حصہ د قرآن دی کې رخ د الله نه دلته وصف مشهور مراد دی خالق هم دا هغه چا لپاره دی چې خالق دی خالقیت هغه کړی دی نو ټوله حصه ستا دی کې راله دویم حصه د ربوبیت رب العالمین کې راله دریم حصه هغه الرحمن الرحیم کې داخله ده هغه داسې چې الله رب العزت
رحمان و رحیم دے، رحم کوونکے دے. کم ذات چې رحم کوونکے د بادشاہے په تخت په خپل متمکن دے، برکات ورکوونکے مغه دے. او پادشاہ آخری سنا مالک یوم الدین کی اختیار دا د قیامت دروازه اختیارمند دی. په ورځ د الله د وینا نه بغیر سو ګړون جم نشي کوله. تو دې لحاظ سره دا حصے مالک یوم الدین پورې راغله. دې بل طریقه مشته، بل مشته، بل مشته، درې سلور طریقې دي د ټول قرآن په دې کې داخلي دي. بیا بعض مفسرین دې طرف ته تللی دي چې دا ټول سورۃ الفاتحه په دې بسم الله په دې به کې برادر څنګه به کې برادر د ټول دین خلاصه دا چې انسان د خپل رب پیژني داغه نه دی غواړي. ابیر استعانت ته نو بیر څه شي دا استعانت اداغه لحاظ سره راځي. داغه بل طریقه دا هم دا چې رستو قرآن مجید کې څو سورتونه راځي کې ته حوامیم وایي. وہ سورتونه دا هر سورت په ابتدا کې حامیم 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 راځي، داغه جمع حوامیم راځي. لیکن قرآن مجید کې چې کله د سورت نوم لیکي نو سورۃ المؤمن لیکل دی، نو دویم لیکل سورۃ حامیم السجدہ، بیا سورۃ الشورى، بیا زخرف، دخان، جاسیہ او احقاف، ای پسې بیا سورۃ محمد دی. نو سوا د سورۃ حامیم سجدینا بل سورت سره سورت نه لیکل، حامیم نه لیکل. لہذا زما زړو تحریراتو کې صحیح نو هغه غلط تصور کړی شي. سورۃ المؤمن ده، بل سورۃ الزخرف ده، بل سورۃ الشورى ده، سورۃ الدخان، سورۃ الجاسیہ او سورۃ الاحقاف. صرف یو سورۃ حامیم السجدہ دیکھیں غلط ہے کہ اتباع میں کہہ رہے ما ته معلوم دی ټولې وای امونږ هم په اتباع کې لیکلي دي. دا سل کو درر کې مداشتره وزه تینا د ثانی ما کړل راتل کړل غلطی چې واضح شي غلطی بیا دا قرآن تاسو مخه ته پروت چې کوم ځای حامیم لیکلي الته ولېږي، چې کوم ځای نه لیکلي الته مليږي. صفا خبر ده د حامیم جمع حامیم د پدې وجه راځي چې د هر صورت ابتدا د حامیم نشه دا نه چې د صورت ته حامیم فلان وای، هغه یو صورت ته ویلي دا هغه وجه هم دا چې رستو مخکې 31 نمبر صورت چې سورۃ لقمان پسې سورۃ السجدہ هغه الف لام میم سجده ده. نو دا هغه د فرق د پاره دغه الف لام میم سجده ده هغه حامیم سجده نور سوال نشته پای. بعض مفسرین هغه ته سورۃ تنزیل السجده وایي. د دې فرق د پاره چې حامیم سجده سره تشابه را نشي. دا مو اجازه حامیم جمع جي حوامیم مرضی هو دا ځان اسه اجتهادات دي. دوبار کې داغه حوامیم قرآن مجید کې یو आवाज کړل هغه دا چې بندگی کوي الله لا مخلص له الدين. او بیا داغه تفصیل کوي وقال ربكم ادعوني استجب لكم. دا شانت الفاظ به دعا مخلصین له الدین بلنا اللہ پورے خاص کر. تو دی صورت کے مرکزی آیت دے ایاک نعبد و ایاک نستعین، آگے استعانت دا حوامی مدل تک راغ دا قیامت حالات چکم دے مالک یوم الدین کے رال. اب یا دنیا کے قومنا خودیر دی خو غٹ قومنا یہود و نصارا دی. تو تاریخی لحاظ سرا المغضوب علیہم والضالین داغی تذکرہ سورۃ الفاتحہ کرے دا دا جتا دے نور تجزیہ کہے گا نا دا ما گھٹا گھٹا ہوگا نری چاند نے چاند کے نو دے کہ ڈیر شی سوزو نرازی تفریح